So, my dear students, so very good morning. And today we are going to discuss a new topic, which is the law of rationality of indices or intercept, are also called Hayes law. So, it is a continuation of the last class, which is the laws of crystallography. So, we are particularly studying the solid state, in which we will study the crystal lattices. So, we will study only about the crystals and those crystals. Why? Because the crystals are having a disciplined arrangement of its particles. So those particles, the constituent particles, are arranged in a regular fashion. So we'll study only about the crystal. So the study of the crystal, the geometry, the structure of the crystal, we will study in the crystallography. And for a crystallography, there are three laws. So one is law of interfacial angle, law of symmetry, and the third one, which is law of rationality of indices. So law of interfacial angle and law of symmetry we have already studied in the last session. Now the third one, which is the last law, which is law of rationality of indices or rationality of intercept, are also called Hayes law. So this is very important law, and this completely about the intercepts and indices. What is indices? What is intercept? I will explain you. But here you should understand here one thing. We are talking about only about the crystals. Remember that we are studying about the laws of crystallography. So in this particular law of rationality of indices, we will discuss the Miller indices. Miller indices. Miller indices. So Miller indices, what is Miller indices? I will explain you here. So first, what is indices? Indices mean what? Index. Index. Index mean what? Index is a singular form and indices is a plural form. Index is nothing but something. Whatever may be, whatever the you can take అంటే చూపించేది నాన్న. సో ఏం చూపెట్టేది అంటే విల్ సీ హియర్. ఏం చూపెట్టాలో కూడా చెప్తాను ఇక్కడ. సో ఇండిసెస్ అంటే ఏం చూపెట్టాలి ఇక్కడ అంటే ఇండిసెస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ విచ్ కెన్ షోన్ అస్. ఏం చూపెడుతుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇంటర్సెప్ట్. ఇంటర్సెప్ట్ అంటే ఏంటి, ఇండిసెస్ అంటే ఏంటి అనేది చూడండి. సో లెట్ us టేక్ ఏ క్యూబ్. ఒక క్యూబ్ తీసుకుందాం నాన్న, ఒక యూనిట్ సెల్ తీసుకుందాం. సో లెట్ us డ్రా ఏ క్యూబ్ లైక్ దిస్. Sorry, I will draw. So see here. So let us understand this particular cube. So what actually I need? So we are studying the indices, index. What actually it's shown us? ఏం చూపెడుతుందో చూడండి నాన్న. So let us take it is a unit cell, and you know that the in a crystal there are regular arrangement of its particles. The regular arrangements of its particles. So the smallest portion is called our unit cell. You know that. So smallest portion is our unit cell. So you can draw this unit cell. These are looks like a bricks of a building. So bricks continue చేస్తే you will get a building. So like the unit cell continue repeat చేస్తే you will get a crystal lattice. Now what is index here? So if I am drawing a plane, if I am drawing a plane, if I am drawing a plane like this, so I will draw with another so you can easily understand. So if I am drawing a plane like this, if I am drawing a plane like this, so this plane is called crystal plane. Is also called crystal plane. So a crystal is having certain planes. So those planes are called crystal planes. So what is a plane actually? Plane is nothing but you can take any plane. So I will draw. Let us take. So I'm drawing the another lattice points like this. So let us take. I'm drawing the arrangement of particles like this. So see here. So I will draw a plane like this.
So let us take, I'm drawing a specific plane and this direction like this, sorry. So the plane must be touches with each point like this. So like this, you can draw any point like this, like this. I can draw a plane like this, or you can also draw a plane like this. You can also draw a plane like this, or you can also draw a plane like this. You can draw anywhere, any plane like this. So these planes must be are the part of the unit cell. They are the part of the unit cell. Now these indices or index are nothing but they will show whatever the planes are present in a unit cell. So you can take any plane, so on a crystal lattices. So those planes can be identified with this particular indices. So those indices are also called Miller indices. So Miller indices. So remember this. So Miller indices. So what is Miller indices? I will explain you. Miller indices. So first of all, you should understand one thing here. So crystal plane can be determined in the form of intercept. So what is the law of rationality of indices means? The law is crystal plane can be determined in the form of intercept. Remember that crystal plane can be determined with the indices. So in the form of intercept అన్నాడు. So intercept అంటే ఏందో చూడన్నాడు. So these are the points of the crystal lattices. So these are the particles, that is the lattice points of the crystal lattice. So now the plane like this, you can plane like this, we can draw a plane like this, or you can draw any plane in any direction. There is no problem. You can write in any direction the plane. సో ద ప్లేన్ ఆ ప్లేన్ ని చెప్పాలి ఇది ఇక్కడ ఉంది ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది అని ఎట్లా చెప్తాము అంటే బై యూజింగ్ ఇండిసెస్ ఆర్ ఇంటర్సెప్ట్ వాట్ ఎవర్ మేబీ ఇండిసెస్ అంటే ఏంటి ఇంటర్సెప్ట్ అంటే ఏంటి చెప్తారు సో ద ఇండిసెస్ ఆర్ ఇంటర్సెప్ట్ ఆర్ మిల్లర్ ఇండిసెస్ all they will explain about the crystal planes. So the planes are present in a crystal lattices. So we will explain you what actually the plane. How can we determine the crystal plane by using this indices or intercepts or Miller indices? So let us understand one by one. So what actually this intercept? Intercept is a mathematical word. So which mean? So intercept is nothing but if you are drawing the x-axis, y-axis like this. So it is x-axis, it is y-axis, and it is z-axis. That is length, breadth, height. So whatever may be x-axis, z-axis, and y-axis. These are the three coordinated axes. So in this particular three coordinate axis, so what actually intercept means? Intercept is nothing but it is a mathematical word. So let us draw, let us take. So if I'm drawing a square like this, so if I'm drawing a square like this, so if I'm drawing a square like this, if I'm drawing a particular square and this coordinate axis like this. So now what actually intercept means? Intercept is nothing but so where actually it is intersecting at a particular point. So that means if you are taking a square, ఇప్పుడు స్క్వేర్ తీసుకున్నాను ఏదైతే నేను ఇక్కడ స్క్వేర్ రాసినో వాట్ ఎవర్ ద స్క్వేర్ హియర్ so this square is touching the x-axis, y-axis, and z-axis. So now we are drawing three coordinate axes, and the whatever the square which is present on the x-axis and z-axis, you can see here. So this square is particularly touching at x-axis, and it is touching at z-axis, but it is not touching on y-axis. So let us take it is a 2 centimeter. From this is called origin. This is called origin, and from this particular origin, the distance of this, which is I will take the distance from here to here, which is let us take it is 2 centimeter distance from here to here. That is origin to here the distance which is 2 centimeter, and let us take here also 2 centimeter. And y-axis it is this particular square is not touching the y-axis. So that means the intersecting the point which is here 2 centimeter. So 2 centimeter is the intercept of x-axis. Intercept of x-axis. Intercept of x-axis means ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఎక్కడ టచ్ అవుతుంది ఎక్కడి వరకు టచ్ అవుతుంది సో 2 సెంటీమీటర్ వరకు అది టచ్ అవుతుంది సో 2 సెంటీమీటర్ ఇస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ వేర్ ద స్క్వేర్ ఈస్ టచింగ్ హియర్ సో అంటే 2 సెంటీమీటర్ దగ్గర అది టచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ 2 సెంటీమీటర్ ని మనం ఇంటర్సెప్ట్ అంటున్నాము సో దాట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ హియర్ సో లెట్ us టేక్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ రాశాను అన్న ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ రాశాను సో వెరీ సింపుల్ హియర్ సో దిస్ is x axis we are drawing three coordinate axis
and this is an origin, and this is x-axis and y-axis and z-axis. So we are drawing three coordinate axes, and we are taking a particularly plane like this. A plane given, the crystal plane, whatever may be. So this plane is touching x-axis, y-axis, z-axis. Okay, this particular plane is touching on x-axis, y-axis, and z-axis. So see here, this plane is touching at x-axis here, and here also it is touching at y-axis at here, and here also it touching at z-axis here. So the distance which is 1 centimeter, 1 centimeter, 1 centimeter, that means the intercept of x-axis is 1 centimeter, and intercept of y is 1 centimeter, intercept of z is 1 centimeter here. So here I have already written here, OX is the intercept of x-axis. OX here, here from the origin, this particular plane is touching the x-axis at here. So the intercept here, which is OX, OX that is 1 centimeter, is the intercept of x-axis. You can take OY. OY is the intercept of y-axis. OY is the intercept of y-axis. OZ is the intercept of z-axis. So intercept is nothing but the intersecting point where the particular plane touching అనే పర్టికులర్ యాక్సిస్. ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ఇంటర్సెప్ట్ అంటే ఆ ప్లేన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కి టచ్ అవ్వడం, వై యాక్సిస్ కి వై యాక్సిస్ కి ఇంటర్సెప్ట్ అంటే అది వై యాక్సిస్ కి టచ్ అవ్వడం. సో పర్టికులర్ గా నేను ఒక ప్లేన్ గీస్తున్నాను. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్. సో ఐ విల్ డ్రా ఏ పర్టికులర్ క్యూబ్. ఒక క్యూబ్ తీసుకుందాం మనం. సో దిస్ పర్టికులర్ క్యూబ్, లెట్ us టేక్ దిస్ పర్టికులర్ క్యూబ్. Let us understand here. So this particular cube, so I'm drawing a particular cube. First of all, you need to write the plane in a crystal lattice. Mana clear అర్థం కావాలన్నమాట. So how to write the coordinate axis? So axis అనేది important nana. So you can draw this x axis like this, and y axis here, and z axis here. Not only this, you can write anywhere. You can write the x axis at here, y axis at here, z axis here. So you can consider at each point. ఈ కార్నర్ దగ్గర తీసుకున్నాను, 3 పాయింట్లు ఉన్నాయి దానికి. ఇక్కడ కూడా దీనికి 3 డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి, దీనికి కూడా 3 డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి, దీనికి ఉన్నాయి. ఎవ్రీవేర్ దెర్ ఆర్ 3 కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. 3 సైడ్లు ఉన్నాయి చూడండి. సో 3 కార్నర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ కార్నర్ దగ్గర తీసుకొని 3 సైడ్లు ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. యూ కెన్ టేక్ హియర్ ఆల్సో 1 2 3, హియర్ ఆల్సో 1 2 3. యూ కెన్ టేక్ ఎనీవేర్. ఇక్కడ తీసుకున్నాను అనుకో, ఇక్కడ ఆరిజిన్ తీసుకున్నాను. ఫ్రమ్ హియర్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్, అంతేనా? You can take anywhere. You can take here also x axis, y axis, z axis. You can take here also x axis, y axis, z axis. You can take anywhere, any point as x axis, y axis, z axis. There is no problem. But you should consider that the mathematics people, they can easily understand. But the science background, you can see here. So the x axis and y axis. So always. So actually the x axis will be like this. So actually the x-axis, the direction of x-axis will be like this. So actually this is x-axis and this is y-axis. And here actually from here it is 0. From this is origin. This is called origin. And the values, these are 1, 2, 3, 4, 5, 6 like this on x-axis. And here the values are -1, -2, -3, -4, -4 like this. And here also the values 1, 2, 3, 4 like this. -1, -2, -3, -4 like this. So here the coordinate system you should remember here. So mathematics people, they can easily understand here. So if I am drawing the x-axis here as right side, that means left axis will be a negative axis. It is a negative axis. It is a positive axis. So that means from here origin, the 0 from here, it is 1, 2, 3, 4 like this. Here the values will be -1, -2, -3, so on like this. So remember the coordinate axis. So you can take any point. You can take any point as x-axis, y-axis, z-axis. Here this particular cube, let us take it is an x-axis. So x-axis cube ఎక్కడ టచ్ అవుతుందన్న, ఇక్కడ వరకు టచ్ అవుతుంది. సో అందుకే ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటామంటే, ఈ డిస్టెన్స్, దిస్ ఇస్ ఏ ఇస్ ఇంటర్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ బి, సో దిస్ పర్టికులర్ బి ఈస్ టచింగ్ ఎట్ వై యాక్సిస్. సో బి వరకు వస్తుంది కాబట్టి బి ఇస్ ద ఇంటర్సెప్ట్ ఆఫ్ వై యాక్సిస్ అంటాం మనం. సో యూ కెన్ టేక్ సి. సో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, సో వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ టేక్ సి హియర్. సో సి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి నాన్న, ఈ నుంచి ఇక్కడికి. దిస్ ఈస్ సి.
is the intercept of z axis. So intercept ante adi na, intercept is the intersecting point. So this particular point is called intercept of y axis. This particular point is intercept of x axis. This particular point is intercept of z axis. So intercept is a intersecting point of any plane or cube, whatever may be. This particular point దగ్గరనే మనకి ఇక్కడ C ఎండ్ అయిపోతుందని దీన్ని ఇంటర్సెప్ట్ అంటున్నాం. సో యూ కెన్ డ్రా అనదర్ ప్లేన్స్. కొన్ని ప్లేన్స్ గీస్తే మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో యూ సీ హియర్. సో లెట్ us డ్రా ఏ పర్టికులర్ ప్లేన్. సో యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దిస్. సో మిల్లర్ ఇండిసెస్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఓకే, what actually this Miller indices? So see here, actually what is Miller indices? So let us understand this Miller indices. So Miller is a scientist. He given this indices. Indices is nothing but it is a plural form of index. అంటే చూపెట్టేదన్న ఏం చూపెడుతుందో చూద్దాం. సో ఏం చూపెడుతుంది అంటే it will explain the direction of a plane. It will explain the direction of a plane. So it must explain the direction of a plane. So if you are drawing a particular cube like this, a cube రాసిన నేను ఇట్లా, if I'm drawing a particular cube like this, and if I'm using any plane like this, if I'm drawing a particular plane like ఇక్కడ plane గీసింది ఇట్ సైడ్, ఆ plane ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే this Miller indices is very very important. This particular Miller indices can easily determine the particular plane అనే యూనిట్ సెల్ and that particular crystal plane. సో ఆ పర్టికులర్ క్రిస్టల్ ప్లేన్ ని ఈజీగా మనం చెప్పొచ్చు బై యూజింగ్ దిస్ Miller indices. So let us understand here. So how to determine this particular Miller indices, I will explain you here. So they will explain the direction of a plane, and it will never be infinite. So never be infinite means it is a finite. That means the values are fixed like 1 1 0. I will explain you exactly what actually they are. And they are always a positive integer. Integer is nothing but from minus x to minus infinity to plus infinity values are called generally the integers. Positive integer means generally the values from 0 1 2 3 4 5 6, they are called positive integers. So always the Miller indices are positive integers. And you should remember how to calculate the Miller indices. That you should remember here. So how can we calculate the Miller indices means, first ఏం చేయాలి అంటే you should draw the coordinate axis like this. So you should draw the coordinate axis. So you should draw first coordinate axis like x axis, y axis. And then, so how to draw, let us take some examples so you can easily understand. I will take many such examples. So very good. Let us take this particular diagram. Okay. So see here. So first of all, so there is a plane. So there is a plane and a crystal lattices. So let us take this. There are particularly they are the lattice points and a crystal. So crystal antene itla arrangement ana. The discipline arrangement you can take anywhere. నేను ఇట్లా సార్ ఇట్లా రాశారు అనుకోకండి, మీరు సీదా రాయొచ్చు, ఇట్లా రాయొచ్చు. అరేంజ్మెంట్ ఎట్లున్నా ఒకటే కదా. సో దీన్ని క్లోజ్ ప్యాకింగ్ అంటారు. యాక్చువల్లీ దీన్ని క్లోజ్ ప్యాకింగ్ అంటారు. సో వై యాక్చువల్లీ ద క్లోజ్ ప్యాకింగ్, బికాస్ మనం ఇప్పుడు ఏదైనా పార్టీలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏదైనా లడ్డూలు అరేంజ్ చేసినాం అనుకున్నాను, ఒక దగ్గర లడ్డూలు అరేంజ్ చేసేటప్పుడు ఎట్లా చేస్తాం నాన్న? సో ఫస్ట్ వరుసగా ఫస్ట్ ఇట్లా ఇట్లా పెడతాం, ఒక లడ్డు ఇట్లా వరుసగా పెడతాం నాన్న. మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, దాని మీద పెడతాం, ఇట్లా మధ్యలో వస్తుంది, పర్టికులర్గా ఇట్లా మధ్యలో వస్తుంది, మళ్ళీ దాని మధ్యలో వస్తుంది, దాని మధ్యలో వస్తుంది ఇట్లా. సో పర్టికులర్ ఆ లడ్డూలు ఇట్లా అరేంజ్ చేసేటప్పుడు ఎట్లా పెడతాం నాన్న? ఒక దాని మీద ఒకటి పర్ఫెక్ట్గా పర్టికులర్గా మనకు ఎగ్జాక్ట్ ఒక లడ్డు మీద ఇంకొకటి ఇట్లా పర్టికులర్గా ఇట్లా రాదు. ఒక లడ్డు మీద ఒక లడ్డు పర్టికులర్గా రాదు, ఎందుకంటే అది ఆగదు కదా. సో అందుకే మనం ఏం చేస్తాము అంటే, ఒక లడ్డు మీద ఇట్లా కంటిన్యూగా పెట్టిన తర్వాత దానిపైన మనం ఇట్లా మధ్యలో పెడతాం. సో స్పెసిఫిక్గా మధ్యలో పెడతాం మనం. సో లైక్ దట్ వాట్ ఎవర్ మేబీ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ lattices. Generally you can take anywhere like this. I have written like this. నేను ఇట్లా రాసినాను, ఎట్లా రాసినా ఏం కాదు. సో బట్ ద అరేంజ్మెంట్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో అరేంజ్మెంట్ ఇట్లా ఫిక్స్డ్ ఉంది నాన్న. ఇట్లా you can take anywhere like this. You can consider in any way. So if you are drawing a particular coordinate axis,
So let us take, I will draw a particular coordinate axis like this. Sorry, particular unit cell ఒకటి తీసుకున్నాను. ఏదైనా ఒక యూనిట్ సెల్ పర్టికులర్ గా నేను తీసుకున్నాను. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఎ పర్టికులర్ యూనిట్ సెల్ లైక్ దిస్, ఒక యూనిట్ సెల్ తీసుకున్నాను. సో ఆన్ దట్ పర్టికులర్ యూనిట్ సెల్, సో లెట్ us డ్రా ఎ పర్టికులర్ ప్లేన్, ఒక ప్లేన్ గీసినాను. సో లెట్ us టేక్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లేన్ లైక్ దిస్. సో దిస్ పర్టికులర్ ప్లేన్, సో ఈ ప్లేన్ ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్న, ఈ ప్లేన్ ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఆ ప్లేన్ ఇలా ఉంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్న. సో ఆ ప్లేన్, అసలు ప్లేన్ తో అవసరం ఏంటి అని అంటే, we can find the distance between any two particular points. సో అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక ఆటం ఉంది తీసుకున్నాను, ఒక అటామిక్ రేడియస్ తెలియాలి మనకు. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్, ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లో మనకు ఆటం ఉంది. ఇప్పుడు అటామిక్ రేడియస్ నాకు తెలియాలి నాన్న. సో అటామిక్ రేడియస్ యాక్చువల్గా ఎట్లా తెలుస్తుంది? సో ఇదొక పర్టికులర్ ఆటం, ఇదొక పర్టికులర్ ఆటం, రెండు కలిసి ఉన్నాయి నాన్న. సో నాకు దీని రేడియస్ తెలియాలి. ఓకే, దీని రేడియస్ తెలియాలి. సో రెండు రేడియస్ తెలియాలి అంటే ఏం చేస్తానన్నా, ఇది టోటల్ గా న్యూక్లియస్ కి డయామీటర్ ఉంది అని దీన్ని హాఫ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఎ రేడియస్. సో లైక్ దిస్. సో జనరల్లీ ఇఫ్ ఒకవేళ మనం ఈ పాయింట్స్ ఇలా రాసినాం అనుకున్నాను, సో పాయింట్స్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ ద న్యూక్లియస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆటమ్. ఇవన్నీ ఆటమ్సే అనుకున్నాను. సో ఈ పర్టికులర్ ఆటమ్ తీసుకున్నాను. సో ఆటమ్ అనేది ఎట్లుంటది? స్పెరికల్ గా ఉంటుంది అంతేనా? సో విల్ రైట్ ద సెంట్రల్ న్యూక్లియస్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ దే ఆర్ సరౌండెడ్ బై ద న్యూక్లియస్. సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ ద సెంటర్స్ ఆఫ్ ద ఆటమ్. సో ఇప్పుడు సోడియం ఆటమ్ తీసుకున్నాను. సోడియం అనేది పర్టికులర్ గా మెటల్. ఓన్లీ ది సోడియం తీసుకుంటే, ఓన్లీ సోడియం తీసుకోండి, లేదా సోడియం క్లోరైడ్ క్రిస్టల్ తీసుకోండి, ఓన్లీ సోడియం మెటల్ తీసుకోండి, సాలిడ్ తీసుకోండి. సో సోడియం క్లోరైడ్ క్రిస్టల్ తీసుకున్నా Na ప్లస్ ఉంటుంది అండ్ Cl మైనస్ ఉంటుంది, Na ప్లస్ ఉంటుంది, Cl మైనస్ ఉంటుంది, అంతే కదా. సో ఈచ్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ Na ప్లస్ అనమాట. సో Na ప్లస్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? సోడియం అంటేనే 11 ఎలక్ట్రాన్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ అంటే ఒకటి ఎలక్ట్రాన్ తీసేయాలి. సో దట్ మీన్స్ హియర్ 10 electrons are there. సో క్లోరైడ్ మైనస్ అంటే క్లోరిన్ లో 17 ఉంటాయి, మైనస్ అంటే 18 electrons, మళ్ళీ 10 electrons, 18 electrons. సో స్పెసిఫికల్లీ ఈచ్ పాయింట్ ఏదైతే మనకు ఒకటి సోడియం ఒకటి క్లోరిన్, సోడియం ఒకటి క్లోరిన్, సోడియం ఒకటి క్లోరిన్ ఉంది నాన్న. సో వీటి మధ్య నాకు డిస్టెన్స్ తెలియాలి. ఈ డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకున్నాను. సో ఈ డిస్టెన్స్ మనకు తెలిస్తే హాఫ్ చేస్తే మనకు రేడియస్ వస్తుంది నాన్న. ఎందుకంటే దోస్ ఆటమ్స్ ఆర్ లైక్ దిస్. సారీ, సో ఐ విల్ టేక్ 2 atoms లైక్ దిస్. సో ఇలా 2 atoms ఇలా కలిసి ఉన్నాయి నాన్న. సో నాకు రేడియస్ తెలియాలి. నాకు ఏం చేస్తా, మనం తీసుకునే పాయింట్స్ ఇవే కదా నాన్న. సో ఈ పాయింట్స్ ఏంటి? దీస్ పర్టికులర్ క్రిస్టల్ లాటిస్ పాయింట్. సో దీస్ పర్టికులర్ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ఇవే నాన్న, సెంటర్ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్, దట్ ఈస్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ద ఆటమ్. సో ఈ న్యూక్లియస్ నుంచి ఈ న్యూక్లియస్ కి మధ్యలో డిస్టెన్సే ఇది. సో ఈ న్యూక్లియస్ నుంచి ఈ న్యూక్లియస్ కి మధ్య డిస్టెన్సే ఇది. యూ కెన్ టేక్ హియర్ ఆల్సో, ఇటు నుంచి కానీ ఇటు నుంచి అయినా తీసుకోండి. సో ఆ డిస్టెన్స్ మనం తెలిస్తే ఏం తెలుస్తుంది? ఇక్కడ ఆర్ తెలుస్తుంది, రేడియస్ తెలుస్తుంది, అటామిక్ రేడియస్ తెలుస్తుంది. సో అందుకే నాకు ఏం చేస్తా అంటే ఐ విల్ ఫైండ్ ద ప్లేన్. సో దర్ ఇస్ ఎ ప్లేన్ అనే ఒక లాటిస్ పాయింట్ తీసుకోండి. ఇక్కడ ఒక లాటిస్ పాయింట్, ఇక్కడ ఒక లాటిస్ పాయింట్, ఇక్కడ ఒక లాటిస్ పాయింట్. సో యాక్చువల్లీ దెర్ ఇస్ ఎ రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ లైక్ దిస్. సో యాక్చువల్లీ దెర్ ఇస్ ఎ రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ లైక్ దిస్. సో యాక్చువల్లీ దెర్ ఇస్ ఎ రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ ఒక అరేంజ్మెంట్ ఉంది నాన్న. సో నేను ఇక్కడ నీట్ గా నేను పూర్తిగా రాస్తున్నా చూడండి. So there is a regular arrangement like this. So there is a regular arrangement like this. Continue points ఉన్నాయన్న ఇట్లా, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, అండ్ అగైన్ కంటిన్యూగా ఇట్లా అరేంజ్ అయింది నాన్న. సో ద పాయింట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ లైక్ దిస్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ అగైన్ లైక్ దిస్. సో దే ఆర్ స్పెసిఫికల్లీ దే ఆర్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్స్ లైక్ దిస్. కంటిన్యూగా ఇవి అరేంజ్ అయినాయి నాన్న. సో వాటికి సంబంధించిన ఒక బెస్ట్ ఫస్ట్ యూనిట్ సెల్ రాసిందాను. సో ఒక ప్లేన్ అంటే చూడండి, ఒక ప్లేన్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఎట్లా గీసిన నేను? సింపుల్ గా ఒక ప్లేన్ 4 లాటిస్ పాయింట్స్ తీసుకొని వాటి మధ్యలో గీసాను నేను. సో ఈ 4 లాటిసెస్ కు సంబంధించిన నేను ఏదైతే ప్లేన్ ఇక్కడ గీసినో ఈ ప్లేన్ గురించి తెలియాలి నాన్న. ఈ ప్లేన్ ఇట్లా ఉంది, ఈ ప్లేన్ ఇట్లా ఉంది అని ఎవరు చెప్తారు అంటే మిల్లర్ ఇండిసెస్. సో మిల్లర్ ఇండిసెస్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటో చూద్దాం. So let us first take, so what actually the Miller indices. So let us understand this particular plane. This is called crystal plane. A crystal plane ni explain chesedi Miller indices. So the Miller indices actually the values are 3. Miller indices nothing but they are the intercept. Those are given by the Miller. Actually they are indicated in alphabets like A, H, K, L. So they are actually they are indicated with H, K, L. So what actually the Miller indices? See here.
సో లెట్ us టేక్ ఫస్ట్ ప్లేన్. ఈ ప్లేన్ నేను చెప్పాలి కదా, ఈ ప్లేన్ ఇక్కడ ఉంది అని చెప్పాలి. సో మనం ఇప్పుడు HKL అంటున్నాను, HKL అంటున్నాను. ఇఫ్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ 1 1 0, సో ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 1 0 ఇన్ ఏ క్రిస్టల్, దట్ మీన్స్ ఐ కెన్ ఈజీలీ డ్రా దిస్ పర్టికులర్ ప్లేన్. 1 1 0 అనగానే నేను ఈజీగా రాయొచ్చున్నాను. ఎట్లా అంటే చూడండి, వెరీ సింపుల్. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. మీకు ఫస్ట్ సడన్ గా ఏం చేస్తారు అంటే you have given directly a plane like this. Let us take, I am taking a plane like this. So I am taking a specific plane like this. So నేను ఒక ప్లేన్ గీసిన్నాను. ఒక ప్లేన్ ఏది అంటే I can take this particular plane. Let us take, I am drawing a plane like this. So this particular plane, ఈ సైడ్ ప్లేన్ ఉంది నాన్న. ఈ ప్లేన్ నేను మిల్లర్ ఇండిసెస్ చెప్పాలి. అంటే ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు డ్రా ద కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ గీయాలి. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్ గీయాలి మనం. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ గీసేటప్పుడు ఒక కండిషన్ రూల్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఏంటి అంటే యూ మస్ట్ డ్రా ద కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ యాజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్. ద ఆరిజిన్ విల్ నెవర్ కన్సిడర్ ఆన్ ద ప్లేన్. ఆరిజిన్ ఎప్పుడు కూడా ప్లేన్ కి టచ్ కావద్దున్నాను. సో ఇప్పుడు ఆరిజిన్ నేను ఏం చెప్పిన కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ లా యూ కెన్ టేక్ హియర్ ఆల్సో ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్. ఎందుకంటే దీనికి కూడా 3 ఉన్నాయి కదా, ఇటు పక్క ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్ ఎటైనా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ కూడా తీసుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా తీసుకున్నాను. ఒకటి ఎక్స్ యాక్సిస్, ఒకటి వై యాక్సిస్, ఒకటి జెడ్ యాక్సిస్, అంతే కదా. సో మీరు ఎక్కడైనా తీసుకోవాల్సినాను. కానీ రూల్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఎ ప్లేన్, రిమెంబర్ దస్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దాట్. సో ద వాట్ ఎవర్ ద ఆరిజిన్ హియర్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఆరిజిన్ హియర్. ఆరిజిన్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్ టచ్ అయ్యేది ఎట్ 0 వాల్యూ. సో దిస్ ఆరిజిన్, వాట్ ఎవర్ ద ఆరిజిన్, ఇట్ మస్ట్ బి నెవర్, ఇట్ మస్ట్ బి ఆన్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేన్. ప్లేన్ మీద ఉండకూడదు నాన్న. సో ప్లేన్ మీద ఉండకూడదు అంటే దిస్ పాయింట్ ఇట్ మస్ట్ బి, ఇట్ ఈ సమ్వేర్ అరౌండ్ ద ప్లేన్. అంటే ప్లేన్ కి దూరంగా ఉండాలన్న, ప్లేన్ కి అసలు టచ్ కావద్దు, ప్లేన్ మీద ఉండకూడదు. దట్ మీన్స్ యూ కెన్ టేక్ ద ఆరిజిన్ హియర్ ఆల్సో, హియర్ ఆల్సో, హియర్ ఆల్సో, హియర్ ఆల్సో, బట్ యూ కాంట్ టేక్ ద ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ హియర్, 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 హియర్. సో రిమెంబర్ దిస్. సో మనం కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ గీసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ, 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 ఇక్కడ అసలు గీయకూడదు. ఇట్ ఈస్ ద రాంగ్ వన్. సో ఎక్కడ గీయాలి అంటే కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. సో మనం గీసేటప్పుడు ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఐదర్ దిస్ వన్ యాజ్ ఆరిజిన్, ఇక్కడనే గీసుకోండి, ఇక్కడనే గీసుకోండి, ఇక్కడనే గీసుకోండి. యూ కెన్ టేక్ ఎనీవేర్, బట్ ఇక్కడ మాత్రం తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే ద ఆరిజిన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ప్లేన్ మీద ఉండకూడదు. ద ఫస్ట్ రూల్ అదే అనమాట. సో రిమెంబర్ దిస్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఆరిజిన్ హియర్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ స్పెసిఫికలీ ఆరిజిన్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, and this is on y axis, and this is on z axis. So that is very very simple. Specific గా నేను ఇలా తీసుకుంటున్నాను, that is x axis. ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నా, this is x axis and this is y axis and this is z axis. సో these are, దీనికి రైట్ సైడ్ ఉంది నాన్న. సో జనరల్లీ ఎట్ సైడ్ అని తీసుకోండి. సో దీనికి రైట్ సైడ్ ఉంది, దీస్ ఆర్ ద పాజిటివ్ వాల్యూస్. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ ద ఇట్ సైడ్ తీసుకుంటే నెగిటివ్ వస్తుంది. ఈ పైకి కూడా పాజిటివ్ వాల్యూ తీసుకోండి, కిందికి నెగిటివ్ వాల్యూ తీసుకోండి. ఈ జెడ్ కూడా అంతే, ఇట్ సైడ్ పాజిటివ్, అటు నెగిటివ్ గా తీసుకోండి. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ పాజిటివ్ ఆర్ ఎనీ నెగిటివ్, బట్ సీ హియర్. సో ఫస్ట్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ వాట్ యాక్చువల్లీ హియర్, హౌ టు డిటర్మైన్ ద మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ unit cell. So this particular plane, crystal plane. So first of all you need to know that. So first of all, this particular cube having the edge and the edge length which is a, edge length is which is a అనుకున్నాను. అంటే దాని అర్థం ఏంటి a అంటే, సో దిస్ ఇస్ a, దిస్ ఇస్ a, దిస్ ఇస్ a, దిస్ ఇస్ a. క్యూబ్ అంటేనే అన్ని సైడ్లు సేమ్ ఉంటుంది. సో ఆల్ ద క్యూబ్, ద సైడ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్, ఏదైతే క్యూబ్ ఉందో ఇది a అనుకున్నాను. సో రిమెంబర్ దిస్, దాన్ని ఎడ్జ్ లెంత్ అంటాం, లెంత్ ఆఫ్ ద క్యూబ్, దట్ ఈస్ a. సో రిమెంబర్ దట్. మీరు కన్ఫ్యూజ్ చేసుకోవడానికి ఎందుకు కనుక్కోకండి, సింపుల్ గా ఇది 0 అనుకోండి, ద వాల్యూస్ ఇది 1 అనుకోండి, సో ఇటు 1 అనుకోండి, ఇటు కూడా 1 అనుకోండి, ఇది 1 అనుకోండి, ఇది 2 అనుకోండి, ఇది 3 అనుకోండి, ఇది 4 అనుకోండి. యూ కెన్ డ్రా ద ఎక్స్ యాక్సిస్ లైక్ దిస్, అండ్ హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ డ్రా ద వై యాక్సిస్, హియర్ 1 2 3 లైక్ దిస్. హియర్ ఆల్సో జెడ్ యాక్సిస్ మీద కూడా దిస్ ఇస్ 1 2 3 like this. So on you can consider here. So always the cube, the edge length, let us take it is 1 centimeter, 1 unit అనుకున్నాను. 1 centimeter అనుకోండి, 1 meter అనుకోండి, 1 inch అనుకోండి, 1 feet అనుకోండి. So let us take it is a 1 unit. So the edge length of the cube which is always 1 unit. మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా చెప్తున్నాను. ప్రతిసారి క్యూబ్ లెంత్ ఎంత అంటే 1 centimeter గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంత అంటే 1 centimeter లేదా 1 meter, మొత్తానికి 1 inch అనుకోండి,
but it must be a one unit. So let us take let us take this particular A, the length of the cube, which is 1 centimeter. This is indicated with A. So remember this. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మిల్లర్ ఇండిసెస్ అనుకోవాలి. ఒక క్యూబ్ కి ప్లేన్ ఇచ్చినప్పుడు అంటే యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. సో కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ గీసేటప్పుడు రిమెంబర్ దట్. సో పాయింట్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ప్లేన్ కి టచ్ అవ్వద్దు. సో ఆరిజిన్ తీసుకునేటప్పుడు ఐదర్ ఇక్కడ తీసుకోండి, ఇక్కడ తీసుకోండి, ఇక్కడ తీసుకోండి, ఎక్కడైనా తీసుకోండి. సో నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను అండ్ ఈ వాల్యూస్ కొంచెం తీసుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us టేక్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద ఇంటర్సెప్ట్. ఇప్పుడు ఇంటర్సెప్ట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో ఇంటర్సెప్ట్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మిల్లర్ ఇన్సెస్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఫైండ్ అవుట్ ద ఇంటర్సెప్ట్. ఇంటర్సెప్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్న. సో ఇంటర్సెప్ట్, సో ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఆరిజిన్, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ ఇస్ వై యాక్సిస్ అండ్ జెడ్ యాక్సిస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్? ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ఇంటర్సెప్ట్ ఎక్కడ? సో ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ఇంటర్సెప్ట్ ఎక్కడ? ఇంటర్సెప్ట్ ఎక్కడ? ఎక్కడ మరి ఎక్కడ టచ్ అయింది ఎక్స్ యాక్సిస్ కి? సో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎక్కడ టచ్ అయింది అంటే ఇక్కడ టచ్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? ఎక్కడ టచ్ అయింది? దిస్ ఇస్ ద 1 సెంటీమీటర్. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ కి 1 సెంటీమీటర్ దగ్గర టచ్ అయింది. సో ఓకే. సో నెక్స్ట్ లెట్ us టేక్ వై యాక్సిస్. సో ఇప్పుడు వై యాక్సిస్ తీసుకున్నాం మనం. సో వై యాక్సిస్ కి ఎక్కడ టచ్ అయింది మరి? వై యాక్సిస్ ఎక్కడ ఉంది? ఇటు ఉంది. ప్లేన్ ఏడుంది? ప్లేన్ ఇటు ఉంది. వై యాక్సిస్ కి అసలు టచ్ అయిందా? టచ్ కాలేదు, ప్యారలల్ గా ఉంది కదా. సో ఇది లేదు, ఇది ప్యారలల్ గా ఉంది. సో ప్యారలల్ ఉంది అన్నప్పుడు ఎట్లా మరి? సో ఇట్ విల్ నెవర్ టచ్. ఇప్పుడు వై యాక్సిస్ పైకి ఉంది, సో ప్లేన్ కూడా పైకే ఉంది కదా, ప్యారలల్ గా ఉంది. సో ఇట్ విల్ నెవర్ టచెస్. సో అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ రైట్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిటీ అంటే ఏమో ఒక కలుస్తుంది లాస్ట్, అసలు కలవది. అందుకే మనం ఇన్ఫైనైట్ అని రాస్తున్నాం. ఫైనైట్ కాకుండా ఇన్ఫైనైట్ అని రాస్తాం. సో ఇట్లా గుర్తు అనమాట ఇన్ఫైనైట్ సింబల్. కొన్ని జెడ్ యాక్సిస్ ఎక్కడ టచ్ అవుతుంది? జెడ్ యాక్సిస్ ఏమో ఇట్లా ఉంది, ఇది కూడా ప్యారలల్ గానే ఉంది కదా. జెడ్ యాక్సిస్ ఉంది, ఇది కూడా ప్యారలల్ గానే ఉంది. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? సో ఇది కూడా ఇన్ఫైనైట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ నో అబౌట్ టు ఇంటర్సెప్ట్. ఇంటర్సెప్ట్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్లేన్ ని ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్సెప్ట్? సో దిస్ పర్టికులర్ ఏ ఈస్ ద ఇంటర్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో దట్ ఈస్ ఏ ఈస్ 1 సెంటీమీటర్ ఈస్ అ యూనిట్. 1 సెంటీమీటర్ ఈస్ ద ఇంటర్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్. బట్ వై యాక్సిస్ కి ఇంటర్సెప్ట్ ఏది అంటే ఇన్ఫినిటీ, ఎందుకంటే ఎక్కడ టచ్ కాలేదు. సో జెడ్ యాక్సిస్ కూడా ఎక్కడ టచ్ కాలేదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఇంటర్సెప్ట్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్. సో ఇక్కడ రాశాను చూడండి. సో వాట్ యాక్చువల్లీ ద ఇంటర్సెప్ట్? ఇంటర్సెప్ట్ ఇక్కడ రాశాను చూడండి. సో వాట్ యాక్చువల్లీ ద ఇంటర్సెప్ట్? సో ఇంటర్సెప్ట్ చూడండి, ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్. ఇంటర్సెప్ట్ ఏంటి? ఎక్స్ యాక్సిస్ టు ఏ, బికాస్ ఇట్ ఈస్ టచింగ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎట్ ఏ దగ్గర టచ్ అయింది. సో నెక్స్ట్ వై యాక్సిస్ కి ఎక్కడ టచ్ అయింది అంటే ఇది వై యాక్సిస్. సో ఇది ప్యారలల్ గా ఉంది, ఇది కూడా ప్యారలల్ గానే ఉంది. సో అందుకని ఇది ఎప్పుడు టచ్ కాదు, అందుకే ఇన్ఫైనైట్. జెడ్ యాక్సిస్ కి ఎక్కడ టచ్ అయింది? ఇది ఇటు ఉంది, ఇది ఇటు ఉంది, ప్యారలల్ గానే ఉంది. సో అందుకే ఇది కూడా ఎప్పుడు టచ్ కాదు కాబట్టి దట్ ఈస్ ఇన్ఫైనైట్. సో నౌ యూ షుడ్ రైట్ మిల్లర్ ఇండిసెస్. సో మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఎట్లా వస్తాయి అంటే ఇంటర్సెప్ట్ అంటే సింప్లీ అవి ఎక్కడ టచ్ అయితే అక్కడ. సో మిల్లర్ ఇండిసెస్ అనేది ఏంటి అంటే మిల్లర్ ఇండిసెస్ దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్రిస్టల్ ప్లేన్ అనమాట. సో క్రిస్టల్ ప్లేన్ ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయి అంటే ఫ్రమ్ ద ఇంటర్సెప్ట్ అనమాట. మిల్లర్ ఇండిసెస్ మనకి ఎలా తెలియాలి అంటే బై యూజింగ్ ద ఇంటర్సెప్ట్. సో ఫస్ట్ ఇంటర్సెప్ట్ తెలిస్తే మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఈజీగా చెప్పొచ్చు. సో ఎలా చేస్తామో చూడండి నాన్న. సో వెరీ సింపుల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఇంటర్సెప్ట్. సో మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఎలా చేస్తామో చూడండి నాన్న. సో వెరీ సింపుల్. సో ఇంటర్సెప్ట్ ఏంటి మనం అనుకున్నాం ఇప్పుడే, ఒకటి ఏ, ఒకటి ఆల్ఫా, ఒకటి ఆల్ఫా. సో ఆల్ఫా ఆల్ఫా అదేనా. సో యూ కెన్ టేక్ హియర్ ఇంటర్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ 1 సెంటీమీటర్, 1 ఆల్ఫా ఆల్ఫా, దట్ ఈస్ 1 ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంటర్సెప్ట్ ఫస్ట్. సో వై యాక్చువల్లీ? బికాస్ the diagram will be like this. So here the diagram will be like this. You can take anywhere diagram anywhere like this. You can take any horizon here. So I will consider the horizon. Let us take this. So I'm drawing the horizon. So see here. So this particular line is a, let us take the horizon here, x axis, y axis and z axis. So particularly plane is touching on only one axis. సో ఒక ప్లేన్ ఇక్కడ గీసినాను, ఆ ప్లేనే ఇది. ఎక్కడ గీసుకున్నా ఏం కాదు, అదే ప్లేన్ చూడండి, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఆ ప్లేనే తీసుకున్నాను, ఈ ప్లేనే తీసుకోండి. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎక్కడ టచ్ అయింది అంటే 1 సెంటీమీటర్ దగ్గర టచ్ అయింది, దట్ ఈస్ ఏ. సో
అదే y యాక్సిస్ కి z యాక్సిస్ అసలు టచ్ కాలేదు కాబట్టి ఇన్ఫినిటీ. సో ఏం చేస్తామో చూడండి నాన్న. సో వెరీ సింపుల్. ఏం చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిల్లర్ ఇండిసెస్ కనుక్కోవడానికి మనం ఇంటర్సెప్ట్ అనేది కనుక్కోవాలి ఫస్ట్. ఇంటర్సెప్ట్ ఎట్లా తెలుస్తుంది? చూడగానే తెలుస్తుంది ఇదే ఇంటర్సెప్ట్ అని. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే విస్ ఇండిసెస్ కనుక్కోవాలన్న. విస్ ఇండిసెస్ అంటే ఏం లేదు. సో ఇవి ఎట్లా వస్తాయి అంటే డివైడ్ విత్ ఎడ్జ్ లెంత్. లెంత్ ఎంత నాన్న? దట్ ఈస్ ఏ. అదే కదా 1 సెంటీమీటర్ కదా. సో 1 సెంటీమీటర్ తీసుకుంటే 1/1 వస్తుంది. సో ఎడ్జ్ లెంత్ యాక్చువల్లీ ఎంత? ఏ ఉంది. సో యాక్చువల్లీ ద ఎడ్జ్ ఇక్కడ ఇంటర్సెప్ట్ ఎంత? ఏ. ప్రతి దాన్ని కూడా ఎడ్జ్ లెంత్ తోని డివైడ్ చేయాలన్నమాట. సో వాట్ యాక్చువల్లీ ద ఎడ్జ్ లెంత్ ఏంటి నాన్న? ఎడ్జ్ లెంత్ విచ్ ఇస్ ఏ ఆర్ 1 సెంటీమీటర్. సో యూ కెన్ టేక్ ఎనీవేర్. సో ఇక్కడ ఏ ఉంది నాన్న. సో ఫస్ట్ ఏ ఆర్ యూ కెన్ కన్సిడర్ 1. డైరెక్ట్లీ 1 సెంటీమీటర్ రాసినా పర్లేదు, ఏ అని రాసినా పర్లేదు. సో 1 సెంటీమీటర్ తీసుకున్నాను. సో 1/1 ఆల్ఫా బై 1 అంతేగానన్నా ఎడ్జ్ లెంత్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్, నేను ఇప్పుడు ఈ స్పెసిఫిక్ గా క్యూబ్ తీసుకున్నానన్న. ఈ స్పెసిఫిక్ గా క్యూబ్ యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే దిస్ ఇస్ 1 సెంటీమీటర్ ఆర్ లెంత్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ విచ్ ఇస్ ఏ. ఏ అని అనుకోండి, లెంత్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ 1 సెంటీమీటర్ అనుకోండి. యూ కెన్ కన్సిడర్ ఎనీవేర్ హియర్. సో నేను ఎక్కడని తీసుకోండి, ఆ ప్లేన్ ఎక్కడ టచ్ అయింది అంటే పర్టికులర్ 1 సెంటీమీటర్ దగ్గర ఎక్స్ యాక్సిస్ కి. సో నేను స్పెసిఫిక్ గా 1 సెంటీమీటర్ తీసుకుంటే 1/1 ఆల్ఫా బై 1. సో 1 గీస్తే దాన్ని విస్ ఇండిసెస్ అంటాం నాన్న. సో 1/1 ఆల్ఫా బై ఏ దట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ బై ఏ. ఏ ఇస్ ద ఎడ్జ్ లెంత్ అనమాట. ఆర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ a/1 ఆల్ఫా బై ఇన్ఫినిటీ బై 1 సో 1/1 అన్న రాయండి, ఆల్ఫా బై 1 అన్న రాయండి, ఆల్ఫా/1 అన్న రాయండి. సో దట్ ఈస్ 1 ఆల్ఫా అన్న ఇన్ఫినిటీ అన్న ఒకటేనా? మళ్ళీ ఏదో అనుకునేది. సో దిస్ పర్టికులర్ ఇన్ఫినిటీ/1 అని రాస్తే యూ విల్ గెట్ ద విస్ ఇండిసెస్. వాటిని ఏమంటామంటే విస్ ఇండిసెస్ అంటాం. ఈయన సైంటిస్ట్ అనమాట, ఆయన పేరు అది. సో విస్ ఇండిసెస్ దట్ ఈస్ 1 ఇన్ఫినిటీ. సో యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ విచ్ ఈస్ 1 ఇన్ఫినిటీ. So now, what actually the Miller indices? So Miller indices, they are the reciprocals of the Wiss indices. Remember this. So Miller indices, they are the reciprocal of Wiss indices. They are the reciprocal of Wiss indices. తర్వాత మళ్ళీ నేను షార్ట్ కట్ కూడా చెప్తాను సింపుల్ గా. బట్ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. సో మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను. ఎలా తీసుకున్నా చూడండి. దే ఆర్ ద రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ ద విస్ ఇండిసెస్. సో ఈ విస్ ఇండిసెస్ ను రెసిప్రోకల్స్ అంటే రివర్స్ చేయాలన్నమాట. రివర్స్ చేస్తే మనకు మిల్లర్ ఇండిసెస్ వస్తుంది సింపుల్ గా. సో చూడండి నేను రివర్స్ ఎట్లా చేస్తాం. ఇది 1 ఆల్ఫా. సో రివర్స్ ఎట్లా చేస్తాం? 1 ఉంది అంటే ఏం లేదంటే 1/1 ఉన్నట్టు, ఆల్ఫా/1 ఉన్నట్టు అంతేనా? సో మనం ఏం చేస్తాము, రివర్స్ చేయాలి, రెసిప్రోకల్ చేయాలి. అంటే 1/1 1/ఆల్ఫా 1/ఆల్ఫా రెసిప్రోకల్ రివర్స్ చేయాలి. సో రివర్స్ చేస్తే ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి నాన్న. ఏమేమి వాల్యూస్ వస్తాయి? 1/1 అంటే 1, 1/ఆల్ఫా అంటే 0, 1/ఆల్ఫా అంటే 0 అంతేనా? 1/ఆల్ఫా విచ్ ఇస్ 0. సో దాట్ మీన్స్ హియర్ ద రెసిప్రోకల్స్ 1/ఆల్ఫా అంటే 0 నేనా? 1/ఆల్ఫా 0నా? నాకు అది చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది. సో మామూలుగా 0/1 ఏమిటి నాన్న? 0/1 అంటే 0 అంతే కదా. 1/0 దట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ అంతే కదా. సో 0/1 0/something is 0. రిమెంబర్ దట్. యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇన్ ఎనీ వే. సో 0/30 తీసుకున్నా అది 0నే అవుతుంది, 0/9 తీసుకున్నా 0నే అవుతుంది, 0/something ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. సో 0/something ఇప్పుడు 0/1 విచ్ ఇస్ 0. అగైన్ ఈ 0 అదే 1/0 అయితే ఏమంటాం నాన్న? దాన్ని ఇన్ఫినిటీ అంటాం. సో ఆ ఇన్ఫినిటీ ఇక్కడ పడేసినాం అనుకోండి, 1/ఇన్ఫినిటీ విచ్ ఇస్ 0. ఇది ఇటు ఎక్స్చేంజ్ చేస్తాం అనుకోండి 0 వస్తుంది. సో 1కి 1/ఇన్ఫినిటీ విచ్ ఇస్ 0. సో ద మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఆర్ 1, 0 అండ్ 0. సో దే ఆర్ ద వాల్యూస్ లైక్ HKL. సో అందుకే ద మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఏంటి అంటే 1, 0, 0. సో దిస్ పర్టికులర్ 1, 0, 0 is the indication that is the Miller indices of that particular plane. సో ఏదైతే ఇక్కడ ప్లేన్ తీసుకున్నాం నాన్న, ఈ ప్లేన్ యొక్క వాల్యూ ఎంత ఇప్పుడు అంటే ఆ ప్లేన్ చూడగానే మనం డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు అనమాట. ఈ ప్లేన్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎట్లా చెప్తామంటే బై యూజింగ్ ద మిల్లర్ ఇండిసెస్ దట్ ఈస్ 1, 0, 0. 1, 0, 0 అనగానే మనం డైరెక్ట్ గా అక్కడ ప్లేన్ గీయొచ్చు. వెరీ సింపుల్. సో ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ఒకటి, వై యాక్సిస్ కి ఒకటి, జెడ్ యాక్సిస్ అనుకోండి. ద వాల్యూస్ ఆర్ అందుకే మిల్లర్ ఇండిసెస్ HKL తో చూపెడతాను. సో వెరీ సింపుల్. ఒక 4-5 ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇంకా. సో లెట్ us see some another example. ఇంకొంచెం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం. చూడండి.
So I will draw this further diagrams. Very simple diagram. So let us take this particular diagram. ఈ డయాగ్రామ్ చూద్దాం మనం. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఇంటర్సెప్ట్ కనుక్కోవాలి. సో ఇంటర్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. ఎక్స్ యాక్సిస్ యొక్క ఇంటర్సెప్ట్ ఏంటి, జెడ్ యాక్సిస్ యొక్క ఇంటర్సెప్ట్ ఏంటి అనేది ఫస్ట్ ఒకసారి చూడండి. సో లెట్ us టేక్ ద వాట్ యాక్చువల్లీ ద ఇంటర్సెప్ట్. ఇంటర్సెప్ట్ ఉంటేనే మనకి మిల్లర్ ఇండిసెస్ వచ్చేది. సో ఫస్ట్ ఇంటర్సెప్ట్ ఒకసారి చూడండి మనం. సో ఎక్కడ వస్తుంది, ఫస్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకోండి. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈస్ వై యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈస్ జెడ్ యాక్సిస్. సో నాకు గీయాలి నాన్న, ఆ ప్లేన్ పర్టికులర్గా ఆ పర్టికులర్ ప్లేన్కి మనకు గీయాలి మనకు. సో మిల్లర్ ఇండిసెస్ చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎక్కడన్నా టచ్ అయిందా ఇది. సో ప్లేన్ ఎలా ఉంది అంటే ఇలా మధ్యలో ఉంది నాన్న ఇది. సో దిస్ ప్లేన్ ఇలా మధ్యలో ఉంది నాన్న, క్యూబ్కి ఇలా మధ్యలో ఉంది. సో ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ అసలు టచ్ అయిందా, ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది ఆరిజిన్. సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈస్ వై యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈస్ జెడ్ యాక్సిస్. సో అసలు ఎక్స్ యాక్సిస్కి టచ్ అయింది అంటే టచ్ కాలేదు. సో టచ్ కాలేదు కాబట్టి ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్. సో వాట్ యాక్చువల్లీ ద ఇంటర్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ. ఎందుకంటే అసలు ఎక్కడ టచ్ అయింది, ఎక్కడ టచ్ కాలేదు. వై యాక్సిస్ ఎక్కడ టచ్ అయింది, ఇక్కడ టచ్ అయింది ఇక్కడ, అంతే కదా, ఆ ప్లేన్ అనేది ఇక్కడ టచ్ అయింది. సో టోటల్ యూనిట్ ఎంత, క్యూబ్ లెంత్ ఎంత, ఆల్వేస్ 1 సెంటీమీటర్. సో 1 అంటే ఇది ఎక్కడ టచ్ అయింది, మధ్యలో ఎగ్జాక్ట్ హాఫ్ టచ్ అయింది అనుకుందాం. అంటే వై యాక్సిస్ కి ఇది హాఫ్, అంటే ద ఇంటర్సెప్ట్ ఆఫ్ వై యాక్సిస్ విచ్ ఈస్ హాఫ్. అంతే కదా, హాఫ్ టచ్ అయింది కదా. సో చూడండి ఇక్కడ పర్టికులర్ ఇది హాఫ్ అవుతుంది, ఇది హాఫ్ అవుతుంది, అంతే కదా. ఇప్పుడు టోటల్ క్యూబ్ లెంత్ ఎంత అంటే, సో ఇది ఎంత అంటే ఇది 1 సెంటీమీటర్. సో ఇది ఎంత అంటే 1 సెంటీమీటర్, 1 సెంటీమీటర్. సో టోటల్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ విచ్ ఈస్ 1 సెంటీమీటర్. అందుకే ఇక్కడ ఎంత అంటే ఇది హాఫ్ అవుతుంది, ఇది హాఫ్ అవుతుంది. సో వై యాక్సిస్ కి అది ఎక్కడ టచ్ అయింది, ఈ పర్టికులర్ ప్లేన్ ఎక్కడ టచ్ అయింది అంటే దట్ ఈస్ పర్టికులర్లీ ఎట్ హాఫ్. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ఇంటర్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఇన్ఫినిటీ. వై యాక్సిస్ కి ఎక్కడ టచ్ అయింది అంటే హాఫ్ దగ్గర టచ్ అయింది. జెడ్ యాక్సిస్ కి ఎక్కడ టచ్ అయింది అంటే, జెడ్ యాక్సిస్ ఎక్కడ టచ్ అయింది అన్న, జెడ్ కూడా అసలు టచ్ కాలేదు. సో జెడ్ యాక్సిస్ ఇక్కడ ఉంది, ఇది కూడా ప్యారల్ గానే ఉంది. సో జెడ్ యాక్సిస్ కూడా ఇన్ఫినిటీ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఇంటర్సెప్ట్ చేయడం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇంటర్సెప్ట్ ఒకటి ఆల్ఫా, ఇన్ఫినిటీ, సారీ, సో ఇన్ఫినిటీ, హాఫ్ అండ్ ఇన్ఫినిటీ. సో అవే కింద చూడండి నాన్న. సో చూడండి, సో సీ హియర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ఏంటిది ఆల్ఫా, వెరీ ఇన్ఫినిటీ, హాఫ్ అండ్ ఇన్ఫినిటీ. సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో చూడండి నాన్న, వెరీ సింపుల్. సో ఇంటర్సెప్ట్ ఫస్ట్ కనుక్కున్నాం, దట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ, హాఫ్ అండ్ ఇన్ఫినిటీ. సో విస్ ఇండిసెస్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి, బై 1 తో డివైడ్ చేయాలి, అంతే కదా. సో బై 1 తో మనం డివైడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి. సో ఇన్ఫినిటీ బై 1. సో ఏం చేస్తాం అనేది చూడండి అన్న, ఇన్ఫినిటీ బై 1 దే ఆర్ ద, యాక్చువల్లీ నేను రాయలేదు, విస్ ఇండిసెస్ అవే రాశాను డైరెక్ట్లీ. దీస్ ఆర్ ద రెసిప్రోకల్స్ యాక్చువల్లీ. సో చూడండి అన్న, విస్ ఇండిసెస్ అంటే ఏంటి, విస్ ఇండిసెస్ అంటే ఏదైతే ఇంటర్సెప్ట్ ఉంటుందో ఆల్ఫా, హాఫ్, ఆల్ఫా, వాటికి 1 తో డివైడ్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే 1 ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద క్యూబ్. విస్ ఇండిసెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ ద ఇంటర్సెప్ట్ డివైడెడ్ విత్ ఏ, ఆర్ నథింగ్ బట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద క్యూబ్. లెంత్ ఎంత, 1 సెంటీమీటర్, 1 సెంటీమీటర్, 1 సెంటీమీటర్. సో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుందన్న, ఇన్ఫినిటీ బై 1 చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. హాఫ్ బై 1 చేస్తే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ హాఫే వస్తుంది. ఇన్ఫినిటీ బై 1 చేస్తే మళ్ళీ అదే వస్తుంది. సో అందుకే ఇంటర్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఇన్ఫినిటీ, హాఫ్, ఇన్ఫినిటీ. విస్ ఇండిసెస్ అంటే బై 1 బై 1 బై 1, మళ్ళీ అవే వస్తాయి. మళ్ళీ నేను స్పెసిఫిక్గా రాయలే అందుకే. సో విస్ ఇండిసెస్ కూడా ఇన్ఫినిటీ, హాఫ్ అండ్ ఇన్ఫినిటీ. అండ్ రెసిప్రోకల్ ఈసారి రివర్స్ చేయాలి. సో రివర్స్ ఎట్లా చేస్తాం నా, రివర్సల్ ఇన్ఫినిటీ బై 1, హాఫ్ బై 1, ఇన్ఫినిటీ బై 1, వాటిని రివర్స్ చేయండి. రివర్స్ ఎట్లా చేస్తాం, సో రివర్స్ అంటే ఇది 2, ఇది 2. సో 1 బై ఇన్ఫినిటీ, 1 బై 1 బై 2 ఆర్ 1 బై ఇన్ఫినిటీ. వెరీ సింపుల్ నా. సో ఇన్ఫినిటీ అంటే 1 బై ఇన్ఫినిటీ. రెసిప్రోకల్ చేస్తే ఇక మిల్లర్ ఇండిసెస్ వచ్చేది. విస్ ఇండిసెస్ కి రెసిప్రోకల్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద మిల్లర్ ఇండిసెస్. సో 1 బై ఇన్ఫినిటీ అంటే 0. సో దే ఆర్ అవి మిల్లర్ ఇండిసెస్. సో ఫస్ట్ యాక్చువల్గా రెసిప్రోకల్స్ రాయండి. సో ఇన్ఫినిటీకి ఇన్ఫినిటీ అంటే దాన్ని రెసిప్రోకల్ చేస్తే 1 బై ఇన్ఫినిటీ. సో యాక్చువల్గా ఇన్ఫినిటీ బై 1 ఉంది, రివర్స్ చేస్తే 1 బై ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ 1 బై 2 ఉంది, రివర్స్ చేస్తే 2 బై 1 అవుతుంది. సో అందుకే ఇక్కడ 2 వచ్చిందన్న, దట్ ఈస్ 1 బై హాఫ్ అనమాట, 1 బై 2 అనమాట. ఇన్ఫినిటీ అంటే మళ్ళీ 1 బై హాఫ్. సో ఏమొస్తాయి రెసిప్రోకల్స్ కి వాల్యూ ఏమొస్తుంది మరి, 1 బై ఇన్ఫినిటీ అంటే 0. 1 బై 2 ఉంది, రివర్స్ చేస్తే 2 బై 1, 2 బై 1 అంటే 2 అన్నట్టు. మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీ 1 బై ఇన్ఫినిటీ అంటే 2. సో ద వాల్యూ, ద ప్లేన్ విచ్ ఈస్ 0 to 0. సో 0 to 0 is a Miller indices of this particular plane. సో ఈ పర్టికులర్ ప్లేన్ కి
వాల్యూ ఏంటి అంటే ద మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ 0 టు ఈ పర్టికులర్ ప్లేన్ కి ఏదైతే ఉందో 0 to 0 is the Miller indices of this particular plane. In this way I can find the number of planes like this. ఆ ప్లేన్ మనకు అట్లా గీస్తే వస్తాయి నాన్న. ఇంకా చూద్దాం, we will consider many other such example. మనం ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు ఈజీగా తెలుస్తుంది. సో I will draw another example. So let us take this particular diagram. షార్ట్ కట్స్ కూడా చెప్తాను దీనికి అర్థం కావడానికి. సో ఫస్ట్ ఒకసారి ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి, వెరీ సింపుల్ డయాగ్రామ్. సో ఈ ప్లేన్ కూడా చూద్దాం. సో ప్లేన్ చూడండి, ఎక్స్ యాక్సిస్ కి వై యాక్సిస్ కి ఎక్కడ టచ్ అయింది. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ కి వై యాక్సిస్ కి ఎక్కడ టచ్ అయిందో చూడండి. సో ఎక్కడ టచ్ అయిందన్న మరి సో ఎక్కడ టచ్ అయిందో చూడండి, ఎక్కడ టచ్ అయింది చూడండి దీనికి. సో ఫస్ట్ సో దిస్ పర్టికులర్ ప్లేన్ ఈస్ లైక్ దిస్. సో ఇలా ఉంది నాన్న ఈ ప్లేన్ ఇలా ఉంది. సో ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ఫస్ట్ ఎక్కడ టచ్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ ఈస్ వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్. సో ఫస్ట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, అసలు ఆరిజిన్ మాత్రం ప్లేన్ కు టచ్ అవ్వకూడదు. దిస్ ఈస్ ఆరిజిన్, ఇది ఏం ప్లేన్ కి టచ్ అవ్వలేదు. సో ద ప్లేన్ ఈస్ లైక్ దిస్, ఈ ప్లేన్ అనేది ఇలా ఉంది. ఓకే, ఆరిజిన్ కి అసలు టచ్ కాలేదు. అంటే ఆరిజిన్ అనేది ఇక్కడ తీసుకోవద్దు, ఇక్కడ తీసుకోవద్దు, ఇక్కడ తీసుకోవద్దు, ఇక్కడ తీసుకోవద్దు, మిగతా ఏ ప్లేస్ అయినా తీసుకోవచ్చు. నేను స్పెసిఫిక్ గా ఇక్కడ తీసుకున్నాను. ఓకే, దిస్ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఈజ్ అవర్ ఆరిజిన్. సో దీనికి ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇట్ డ్రా చేశాను, వై యాక్సిస్ ఇట్ డ్రా చేశాను. దిస్ ఇస్ వై యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ జెడ్ యాక్సిస్. సో యూ కెన్ టేక్ ఎనీవేర్. ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇటే తీసుకోవాలి అని రూల్ ఏం లేదు, యూ కెన్ టేక్ ఎనీవేర్. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎక్కడ టచ్ అయింది, ఎక్కడ టచ్ అయిందనా, అసలు టచ్ అయిందా లేదు, ఎక్స్ యాక్సిస్ కి అసలు టచ్ కాలేదు. సో ద వాల్యూ విచ్ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ. మరి వై యాక్సిస్ కి ఇంటర్సెప్ట్ ఏంటి, ఎక్కడ టచ్ అయింది, y axis కి ఇక్కడ టచ్ అయింది. దట్ మీన్స్ 1 is the intercept of y axis. then z axis కి ఎక్కడ టచ్ అయింది, టచ్ అయింది ఐడికి ఇక్కడ టచ్ అయింది, ఇది కూడా 1 సెంటీమీటర్. సో దట్ మీన్స్ z axis కూడా 1 సెంటీమీటర్ దగ్గర టచ్ అయింది. సో దట్ ఈస్ 1 is the intercept of z axis, 1 is the intercept of y axis and x axis all టచ్ కాలేదు కాబట్టి దట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ. సో లెట్ us కన్సిడర్ హియర్. సో నేను ఏదైతే తీసుకున్నానో మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ టచ్ కాలేదు, ఎక్స్ యాక్సిస్ విచ్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ, వై యాక్సిస్ కి వచ్చేసరికి 1 సెంటీమీటర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ టచింగ్ ఇట్ దిస్ 1 యాక్సిస్. సో ఈ ప్లేన్ అనేది 1 దగ్గర టచ్ అయిందని, అండ్ ఈ జెడ్ యాక్సిస్ కూడా 1 దగ్గర టచ్ అయింది. సో 1 is the intercept of z axis, here also intercept of y axis, infinity is the intercept of x axis. So let us understand here. So I will draw this intercept. ఇవి చూడండి నాన్న, ఏం చేస్తామో చూడండి. ఇవి తీసుకోండి ఫస్ట్. సో సో చూడండి నాన్న, సో ఇంటర్సెప్ట్ ఏంటి మనకి, ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ఇన్ఫినిటీ, వై యాక్సిస్ కి 1 అండ్ జెడ్ యాక్సిస్ కి 1. సో వీటిని విస్ ఇండిసెస్ రాయాలి అంటే ఏం చేయాలి, డివైడ్ విత్ ఎడ్జ్ లెంత్. సో డివైడ్ విత్ ఎడ్జ్ లెంత్ అంటే 1 తోని డివైడ్ చేయాలి. సో 1 1 1 యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూస్ అగైన్ ఇన్ఫినిటీ 1 1 1 అవే వస్తాయి, వేరే ఏం రావు. మళ్ళీ వాటికి రెసిప్రోకల్ చేస్తే మిల్లర్ ఇండిసెస్ వస్తాయి. సో రెసిప్రోకల్ చేయండి అన్న, వీటికి 1 బై ఇన్ఫినిటీకి ఇన్ఫినిటీ బై 1 ఉంది, రెసిప్రోకల్ అంటే రివర్స్, that is 1 by infinity 1 1. So 1 by infinity value enta 0 0 1 1. So the value of this particular plane, ఈ particular plane కి ఎంత వస్తుంది అంటే it will be a ఎంత వచ్చిందన్న మనకి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది లాస్ట్ కి 0 1 1. సో 0 0 1 1 1. సో 0 1 1 is the Miller indices for this particular plane. So you can write it in this manner. So you can write in this manner. So మీరు ఇట్లా ఏదైనా రాయొచ్చు నాన్న. ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. సో ఇది తీసుకున్నాను బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ఎక్కడ టచ్ అయింది, ఇది ఎక్కడ టచ్ అయింది, ఎక్స్ యాక్సిస్ టచ్ అయిందా, ఇది కూడా చూడండి. వెరీ వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో హియర్ ఆల్సో. సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే చాలా మందికి ఆరిజిన్ ఎక్కడ పెట్టాలో ఎగ్జాక్ట్ గా అర్థం కాదు. సో ఆరిజిన్ అనేది యూ కెన్ టేక్ ఎనీవేర్. నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను ఆరిజిన్. సో ఆరిజిన్ ఇక్కడ తీసుకొని ఇటుపక్క ఎక్స్ యాక్సిస్ రాశాను, ఇటుపక్క వై యాక్సిస్ రాశాను, ఇటుపక్క జెడ్ యాక్సిస్ రాశాను. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇటు ఉంది నాన్న, మరి అటు ఉన్నది కదా ప్లేన్, ఎక్స్ యాక్సిస్ కి టచ్ అయిందా అని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగితే మీరు అసలు టచ్ కాలేదంటారు. ఎందుకు, అటు టచ్ అయింది కదా, ఎక్స్ అటు కూడా ఎక్సే కదా, కాకపోతే ఇటు ప్లస్ ఎక్స్ అయితే అటు మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది, అంతే కదా, అటు మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ టచింగ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎట్ -1. సో ఆల్వేస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ విచ్ ఈస్ -1. సో -1 దగ్గర టచ్ అయిందన్న, సో -1 దగ్గర టచ్ అయింది. వై యాక్సిస్ అసలు టచ్ అయిందా, వై యాక్సిస్ ఇటు గీసినా అసలు టచ్ అవ్వదు. సో జెడ్ యాక్సిస్ కూడా
అసలు టచ్ అవ్వదు, ఓన్లీ ఎక్స్ యాక్సిస్ కి టచ్ అయింది, కాకపోతే అది కూడా -1 దగ్గర టచ్ అయింది అన్న. సో ద ఇంటర్సెప్ట్ ఆర్ -1, ఇన్ఫినిటీ, ఇన్ఫినిటీ. సో లెట్ us కన్సిడర్ ద మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లేన్. ఈ ప్లేన్ కి మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఏంటి అనేది చూద్దాం మనం. సో సీ హియర్ ఏమొస్తుంది చూడండి, మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఎట్లా వస్తుందో చూడండి, వెరీ సింపుల్. సో -1, ఇన్ఫినిటీ అండ్ ఇన్ఫినిటీ, దే ఆర్ ద ఇంటర్సెప్ట్. విస్ ఇండిసెస్ అంటే డివైడ్ విత్ 1 1 1 డివైడ్ చేస్తే అయిపోతుంది, ఎడ్జ్ లెంత్ తో డివైడ్ చేస్తే విస్ ఇండిసెస్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ -1, ఇన్ఫినిటీ, ఇన్ఫినిటీ, మళ్ళీ అదే వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ రెసిప్రోకల్, రివర్స్ చేస్తే మిల్లర్ ఇండిసెస్ వస్తుంది, -1/1 అండ్ 1 α/1. ఇక్కడ ఇది ఉంది నాకు, సో రివర్స్ చేయాలి అంతే. α/1 అంటే 1/α, సారీ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ మిస్టేక్, 1/α ఉండాలి, రివర్స్ కదా నాన్న. సో ఇక్కడ ఆల్ఫా ఉంది అంటే α/1, ఇన్ఫినిటీ/1 ఉంది, రివర్స్ చేస్తే 1/∞, 1/∞, -1/1. సో రివర్స్ చేస్తున్నాం, సో ద వాల్యూ యూ విల్ గెట్ 1 0 0, -1 వస్తుంది, -1 0 0. సో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఆర్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ గానే తీసుకోవాలి, నెగిటివ్ గా తీసుకోవాలని ఉండకూడదు. నెగిటివ్ ఎప్పుడు కూడా తీసుకోవాలి నాన్న. ఆల్వేస్ మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఆర్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. ఎప్పుడు పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలి అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ ద మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లేన్ విచ్ ఇస్ 1 0 0. ఈ పర్టికులర్ ప్లేన్ కి ఎంత వస్తుంది అంటే 1 0 0. సో రిమెంబర్ దిస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీనికి ఏంటి 1 0 0 వస్తుంది నాన్న. You can take like here I have already written that always it is a positive integer. So you can consider here it is always positive integer. Minus వచ్చినా కూడా మనం పాజిటివ్ గానే తీసుకోవాలన్న మిల్లర్ ఇండిసెస్ కి. సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ కన్సిడర్ ద మిల్లర్ ఇండిసెస్. సో మిల్లర్ ఇండిసెస్ మనకు రావాలన్న ఇట్లా. సో దిస్ పర్టికులర్ ప్లేన్ చూడండి, ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎక్కడ టచ్ అయింది, ఇది వెరీ సింపుల్ నాన్న. ఎక్కడెక్కడ టచ్ అయింది చూడండి నాన్న. ఇది ఆరిజిన్, ఎక్స్ యాక్సిస్ కు ఇక్కడ టచ్ అయింది 1 సెంటీమీటర్, వై యాక్సిస్ కూడా టచ్ అయింది, జెడ్ యాక్సిస్ కూడా టచ్ అయింది. సో అందుకే 1 1 1 ఇంటర్సెప్ట్ విచ్ ఇస్ 1 1 1 అన్న. 1 1 దే ఆర్ ద ఇంటర్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లేన్. సో నెక్స్ట్ 1 1 విస్ ఇండిసెస్ ఎట్లా డివైడ్ చేయాలి, డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తాయి నాన్న 1/1/1 1/1 1/1. ఎడ్జ్ లెంత్ తో డివైడ్ చేస్తే మళ్ళీ 1 1 1 వస్తుంది. మళ్ళీ రెసిప్రోకల్ అంటే రివర్స్ చేయాలి. సో దట్ మీన్స్ 1/1 1/1 1/1 రివర్స్ చేస్తే మళ్ళీ 1 1 1 వస్తుంది. సో అన్ని కూడా 1 1 1 ఉంది. సో అగైన్ మిల్లర్ ఇండిసెస్ విచ్ ఇస్ 1 1 1 1 1 అంతే అయిపోయింది, వెరీ సింపుల్. సో ఇన్ దిస్ వే ఐ కెన్ ఫైండ్ ద మిల్లర్ ఇండిసెస్. సో ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ ట్రిక్ చూద్దాం మనం సింపుల్ గా. సో ఇవి చూడండి, ఈ బొమ్మలు చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో వెరీ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ మూడు ఒక్కసారి చూడండి నాన్న, వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ ప్లేన్కి నేను గీయాలి, చాలా మందికి డైరెక్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎప్పుడు కూడా ఎట్లా గీయాలని. సింపుల్ గా చూడండి మిల్లర్ ఇండిసెస్. సో ఈ ప్లేన్, ఈ పర్టికులర్ ఈ ప్లేన్ ఏదైతే ఉందో అది 1 0 0 అంటుండవాడు. ఎట్లా 1 0 అంటే చూడండి. సో యూ కెన్ కన్సిడర్ హియర్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఈజ్ అవర్ ఆరిజిన్. దిస్ ఈస్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ ఈస్ వై యాక్సిస్ అండ్ జెడ్ యాక్సిస్. వాడు అట్లా తీసుకున్నాను నాన్న ఆల్వేస్. సో వాడు ప్రతిసారి వాడు తీసుకున్నాడు అనమాట. ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇక్కడ వస్తుంది, ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది వై యాక్సిస్, ఇది జెడ్ యాక్సిస్. వాడు అట్లా తీసుకున్నాడు. సో చూద్దాం. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ఇది ఎక్కడ టచ్ అయిందన్న, దిస్ ఈస్ 1 సెంటీమీటర్, అంతేగానన్న. సో ఇది ఎక్కడ టచ్ అయింది, ఇటు పక్కన అసలు ఏ టచ్ అయింది, అసలు కాలేదు. మీరు చూడండి ఈ ప్లేన్ ఇట్లా ఉంది, సో ఇది అటు పోతుంది, ఇది కూడా ఇటే పోతుంది కదా. సో ఇట్ నెవర్ టచ్, ఇది ఎక్కడ టచ్ అయిందో అది 1 గా తీసుకున్నాను, మిగతా అన్ని ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ అన్నట్టు. బట్ మళ్ళీ దాన్ని విస్ ఇండిసెస్ చేసి రెసిప్రోకల్ చేస్తే 0 వస్తుంది అన్న, ఎందుకంటే 1/∞ అవుతుంది, దట్ ఈస్ 0. అందుకే వెరీ సింపుల్ గా డైరెక్ట్ మిల్లర్ ఇండిసెస్ డైరెక్ట్ గా రాసేయండి అన్న. ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక ప్లేన్ ఇట్లా చూడగానే వీ హ్యావ్ టు డైరెక్ట్లీ రైట్ ద మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఆఫ్ ఎ ప్లేన్. వెరీ సింపుల్ నాన్న. ఎక్కడైతే డయాగ్రామ్ కి ఇట్లా ఉంది అనుకున్నా, ఇట్లా ఇట్లా ప్లేన్ కనబడేదంటే మనం ఈజీగా రాయొచ్చు. ఎక్స్ యాక్సిస్ టచ్ అయింది, సో ఇట్ ఈస్ 1. వై యాక్సిస్ టచ్ కాలేదు, సో 0. అండ్ నెక్స్ట్ జెడ్ యాక్సిస్ టచ్ కాలేదు, 0 అయిపోయింది. ద ప్లేన్ విచ్ ఇస్ 1 0 0, వెరీ సింపుల్. సో ఇక్కడ కూడా నాన్న ఆరిజిన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఆరిజిన్ అనేది ఎక్కడ తీసుకోవాలి, సో ఇక్కడ తీసుకున్నాను ఈసారి ఇక్కడ తీసుకున్న ఆరిజిన్. వాడు ఏమన్నాడు, వై యాక్సిస్ తీసుకున్నాడు. వెరీ వెరీ సింపుల్, వాడు ఫస్టే ఇచ్చిండు, ఇటు పక్క ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇటు పక్క వై యాక్సిస్, ఇటు పక్క జెడ్ యాక్సిస్. సో ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు తీసుకున్నాను ఇటు పక్క ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ ఇస్ వై యాక్సిస్, దిస్ ఇస్ జెడ్ యాక్సిస్, దిస్ ఇస్ జెడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ వై, దిస్ ఇస్ ఎక్స్. సో ఎక్కడ టచ్ అయింది చూడండి నన్ను, ఎక్స్ యాక్సిస్ కి అసలు టచ్ అయిందా, ఎక్స్ యాక్సిస్ కి అసలు టచ్ కాలేదు, అందుకే ఇక్కడ 0 ఉంది నా. వై యాక్సిస్ కి టచ్ అయిందా, ఇది వై యాక్సిస్. సో వై యాక్సిస్ కి ప్లేన్ టచ్ అయింది, దిస్ పర్టికులర్ ప్లేన్ ఈస్ టచింగ్ ద వై యాక్సిస్ ఎట్ 1 సెంటీమీటర్. అదే జెడ్ యాక్సిస్ తీసుకున్నాను, జెడ్ యాక్సిస్ కి టచ్ అయిందా మళ్ళీ, అసలు టచ్ కాలేదు, అందుకే 0 1 0.
సో యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఫస్ట్. కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో యాక్సిస్ లేకపోతే మనకి ఇంకా డిఫరెంట్ యాక్సిస్ మారితే అది కూడా మారుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఉదాహరణ ఇది నేను వై యాక్సిస్ తీసుకున్నాను, ఇదే ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకున్నా, ఇది జెడ్ యాక్సిస్ తీసుకున్నా. అప్పుడు ఏం డయాగ్రామ్ అవుతుంది? సో ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, అప్పుడు దీనికి టచ్ అయింది, అప్పుడు 100 అవుతుంది, 100 అవుతుంది. సో రిమెంబర్ దట్ యాక్సిస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీడు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇటు తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఇది 100. నేను ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇటు తీసుకొని ఇటు వై యాక్సిస్ తీసుకుంటే అప్పుడు 010 వచ్చేది. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి అన్న, ఇటు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇటు తీసుకున్నాడు, అందుకే ఎక్స్ యాక్సిస్ టచ్ కాలేదు. సో వై యాక్సిస్ ఇటు సైడ్ తీసుకున్నాడు, టచ్ అయింది కాబట్టి 1 సెంటీమీటర్ తీసుకున్నాడు. లేదు నేను ఇటు వై ఇటు ఎక్స్ తీసుకున్నాను అనుకో, సో అప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ టచ్ అవుతుంది, అప్పుడు 100 అవుతుంది ప్లేన్ అనేది. సో అందుకే యాక్సిస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆరిజిన్ అనేది ఎక్కడ తీసుకోవాలి, ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. సో దాట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ హియర్. So remember once again here. So here also here he is considering only here this is as x axis, this is y axis and this is z axis. And చూడండి అన్న, ఇప్పుడు చూడండి ఈడు ఎక్కడెక్కడ అటాచ్ చేసిండు. ఎక్సెస్ ఎక్కడ టచ్ అయిందా, టచ్ కాలేదు, 0. వై యాక్సిస్ కి టచ్ అయిందా, వై యాక్సిస్ టచ్ అయిందా అంటే టచ్ కాలేదు. జెడ్ యాక్సిస్ కి మరి టచ్ అయింది. సో చూడండి 1, అందుకే 001 హియర్, 001. వెరీ వెరీ సింపుల్. సో ఇట్లా మనం ఈజీగా మిల్లర్ ఇండిసెస్ రాయాలి నాన్న. సో ఇది చూడండి మిల్లర్ ఇండిసెస్. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి, సో ఇది ఎక్కడ టచ్ అయింది, ఆరిజిన్ ఎక్కడ, దిస్ ఈస్ ఆరిజిన్, దిస్ ఈస్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ ఈస్ వై యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈస్ జెడ్ యాక్సిస్. ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ఎక్కడ టచ్ అయిందన్న ఫస్ట్, సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఎక్కడ టచ్ అయింది, ఇక్కడ టచ్ అయింది, సో అందుకే 1 అని రాశాను. వై యాక్సిస్ కి ఎక్కడ టచ్ అయింది, ఇక్కడ టచ్ అయింది, అందుకే 1 అని రాసింది. సో జెడ్ యాక్సిస్ ఎక్కడ టచ్ అయింది, అసలు టచ్ కాలేదు. జెడ్ యాక్సిస్ ఎక్కడ టచ్ అయిందన్న, ఈ యాక్సిస్ కి టచ్ అయిందా, ఇది కాలేదు, సో అందుకే 0, 110. నెక్స్ట్ దీనికి చూడండి అన్న, వెరీ వెరీ సింపుల్ డయాగ్రామ్స్ ఇవన్నీ. సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ జెడ్ యాక్సిస్, దిస్ ఈస్ ఎక్స్ అండ్ వై, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వై, ఇది జెడ్. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎక్కడ టచ్ అయింది, ఇక్కడ టచ్ అయింది, సో అందుకే 1. వై యాక్సిస్ ఎక్కడ టచ్ అయింది, అసలు టచ్ కాలేదు, ఏడైంది, అందుకే 0. జెడ్ యాక్సిస్ కు మళ్ళీ ఇక్కడ టచ్ అయింది, అందుకే 101. వెరీ సింపుల్ డయాగ్రామ్, వెరీ వెరీ సింపుల్ మిల్లర్ ఇండిసెస్. సో చూడండి అన్న, సింపుల్ ఇక్కడ తీసుకోండి, ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్, వెరీ సింపుల్ హియర్. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ఎక్కడ టచ్ అయిందన్నా, సో వెరీ సింపుల్, ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ టచ్ అయిందా ఇది, సో ఈ యాక్సిస్ కి ఎప్పుడైనా టచ్ అయింది, అసలు టచ్ కాలేదు. సో వై యాక్సిస్ కి టచ్ అయింది, ఇక్కడ టచ్ అయింది అన్న ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర, అందుకే 0, 1. జెడ్ యాక్సిస్ కూడా ఈ పాయింట్ పర్టికులర్, ఈ ప్లేన్ పర్టికులర్ గా ఈ జెడ్ యాక్సిస్ ఇక్కడ టచ్ అయింది, అందుకే 1. టచ్ అయితే 1, కాకపోతే 0. వెరీ సింపుల్ నాన్న. సో ఏ డయాగ్రామ్స్ అనేవి ఇది చూడండి, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ ఇస్ ఆరిజిన్, వై యాక్సిస్. సో చూడండి నన్ను, వెరీ సింపుల్. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ చూడండి ఎక్కడ టచ్ అయింది, ఇక్కడ టచ్ అయింది. వై యాక్సిస్ ఇది ఇక్కడ టచ్ అయింది, జెడ్ యాక్సిస్ కూడా టచ్ అయింది, అందుకే ఇది 111. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను, ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎక్కడ టచ్ అయింది, వై యాక్సిస్ ఎక్కడ టచ్ అయింది, సో క్లియర్ గా చూడండి అన్న. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈస్ వై యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈస్ జెడ్ యాక్సిస్. సో ఒకసారి చూడండి అన్న, దిస్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, సారీ యాక్చువల్లీ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇక్కడ చూడండి అన్న. ప్రతిసారి ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం, ఈసారి ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇక్కడ తీసుకోకూడదు. ఎందుకు తీసుకోకూడదు, ఆడ ప్లేన్ మీద ఉంది, ఆరిజిన్ ఎప్పుడు ప్లేన్ మీద ఉండకూడదు. సో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ హియర్, హియర్ ఆర్ హియర్, ఇక్కడ తీసుకోండి, ఎక్కడైనా తీసుకోండి, బట్ ఆరిజిన్ అక్కడ మాత్రం తీసుకోకూడదు. సో ఐ విల్ టేక్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ హియర్, ఇక్కడ తీసుకున్నాను. సో అప్పుడు ఎక్కడ టచ్ అయింది ఎక్స్ యాక్సిస్, యూ కెన్ కన్సిడర్ ఎనీవేర్. దిస్ ఇస్ లెట్ us take that is x axis, here y axis, it is z axis అనుకోండి. ఎటో ఒక దిగు తీసుకున్నాను. సో ఏదన్నా తీసుకోండి, ఎక్స్ యాక్సిస్ కు టచ్ అయింది, ఇక్కడ వై యాక్సిస్ టచ్ అయింది, జెడ్ యాక్సిస్ టచ్ అయింది, అందుకని 111. సో హియర్ ఆల్సో ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఆరిజిన్, ఇక్కడ తీసుకున్నాను, ఎక్కడైనా తీసుకున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్, ఎటైనా తీసుకున్నాను, మూడు యాక్సిస్ లకు టచ్ అయింది కాబట్టి దట్ ఈస్ 111. సో వెరీ వెరీ సింపుల్ నాన్న. టచ్ అయిన దగ్గర 1 అని రాయండి, కాకపోతే 0 అని రాయండి. వెరీ సింపుల్ మిల్లర్ ఇండిసెస్. సో దీస్ ఆర్ ద మిల్లర్ ఇండిసెస్ diagrams. So you should remember here. So these are the examples. Determine the Miller indices for the following planes. So try to find out the Miller indices for these 6 planes. So Miller indices వీటి కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నించండి. So try in your notebooks. So remember these are the assignment for you, and you have to determine the Miller indices for all the 6 crystal planes. So 6 కి crystal planes కి Miller indices గీయాలి నాన్న. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ ద కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ గీసి తర్వాత వాటికి రాయండి అన్న. సో రిమెంబర్ దట్, వెరీ వెరీ సింపుల్. ఓకే,
So next we will continue the continuation of this Miller indices. So these are the Miller indices. So now we will see the distance between those planes or angle between those planes. So I will explain you the distance between the those planes. Okay. So this is very, very important. So see here. So now we'll see the angle between the planes and distance between the planes. So this is also very, very important here. So look at here, the interplanar angle or interplanar distance. So see here. So let us understand here that so we have seen the Miller indices of different planes. So మనం Miller indices కి different planes కి చూసాం. So if you take the any plane అనే crystal lattice, so that is a unit cell. ఒక యూనిట్ లాటిస్ కి యూనిట్ సెల్ ఆ క్యూబిక్ లాటిస్ కి మనం ఎక్కడన్నా కూడా ఒక ప్లేన్ గీసి దానికి ఈజీగా మిల్లర్ ఇండిసెస్ చెప్పినాం మనం. సో ఆఫ్టర్ డిటర్మైనింగ్ ద మిల్లర్ ఇండిసెస్ వీ హ్యావ్ టు నో ద ఇంటర్ప్లేనర్ యాంగిల్ అండ్ ఇంటర్ప్లేనర్ డిస్టెన్స్. సో అంటే ఉదాహరణకి రెండు ప్లేన్లు తీసుకున్నాం అనుకున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ ఎ క్యూబ్. ఒక క్యూబ్ తీసుకున్న ఇటు పక్క ఒక ప్లేన్ ఉంది నాన్న. దిస్ ఈస్ వన్ ప్లేన్ అండ్ దిస్ ఈస్ అనదర్ ప్లేన్. సో వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ప్లేన్స్? సో ఉదాహరణకి ఐ విల్ టేక్ ద మిల్లర్ ఇండిసెస్ యాజ్ 1 0 0 and the another one which is 1 1 1. So find the distance between these two planes. సో ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ ప్లేన్స్ అని అన్నాడు అనుకో. సో ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే మీరు డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు ఇది 1 సెంటీమీటర్ అని, ఎందుకంటే ఆ క్యూబ్ యొక్క ఎడ్జ్ లెంత్ ఎంత అంటే 1 సెంటీమీటర్ అని. బట్ నౌ విల్ సే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేట్స్ అండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేట్స్. సో విత్ ద మిల్లర్ ఇండిసెస్, అది కూడా ఇట్లా బొమ్మలు గీసి చెప్పడం కాదు, డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద directly we can calculate the distance between the two planes and the angle between the two planes with the Miller indices. So these are the Miller indices. So these Miller indices are nothing but HKL values. So let us understand here. So let us first take the Miller indices, that is HKL. So Miller indices మనం ఎప్పుడు కూడా HKL తో చూపెడతాం నాన్న. That is 1 0 0 or 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 2 3 0, whatever may be the Miller indices. So those Miller indices are generally indicated with HKL, the values. So let us understand here. First of all, we'll talk about the interplanar angle, then we will discuss about the interplanar distance. So first, interplanar angle. So what actually the interplanar angle? So actually up to whatever the till now we have said the Miller indices, that is the law of Miller indices. So this is the extension of the Miller indices. Actually, this is not in your syllabus. Directly, you can complete the law of Miller indices only up to that. So this is the extension of the Miller indices. Actually, this interplanar distance and interplanar angle, generally it comes in the IITs or whatever the competitive exams. So in our semester, actually, this will not come definitely. It doesn't come. Actually, up to the Miller indices, only you have to determine the Miller indices by using the different planes. So this is the extension of the Miller indices. This will come in the IIT JAM or all the PG entrances. So let us understand this particular interplanar distance. So let us take first, so interplanar angle and interplanar distance. So interplanar angle first. So we'll talk about the interplanar angle. So if in the examination, if you are given any Miller indices like 1 0 0 and 1 2 0, find the angle between these two planes. So generally in a competitive exam, so you will ask about the angle between the two planes and the distance between the two planes. So they will ask about like this.
So I will tell you exactly. So interplanar angle and interplanar distance. So first angle మాట్లాడితే ఎంత యాంగిల్, ఇప్పుడు వీటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత అంటే చూడగానే చెప్పొచ్చు దిస్ ఇస్ 90 డిగ్రీస్. సో 90 డిగ్రీస్ కానీ ఇలా ఇవ్వడం కాదు, డ్రా చేయడం కాదు, హీ విల్ గివ్ డైరెక్ట్లీ 10 120 ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే దెర్ ఈస్ ఏ ఫార్ములా. సో దెర్ ఈస్ ఏ ఫార్ములా టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఇంటర్ప్లేనర్ యాంగిల్. సో ద ఫార్ములా is this one. So remember this. So remember this formula. So remember this formula. So this formula is very, very important here. So remember this. So the cos theta, which is equal to h1 h2 plus k1 k2 plus l1 l2 by root of h1 square plus k1 square plus l1 square plus root of h2 square plus k2 square plus l2 square. So if in the competitive exam generally you have given 110 like this, and again another one which is 1000. So find the angle between these two planes అన్నప్పుడు you have to take simply the formula as cos theta, that is this is h1, this is k1, this is l1, and this is h2, this is k2, and this is l2. So this apply all this h1 k2 l1 values in this formula and you will get the cos theta, and you can easily know the values of cos theta. So this can easily done by the math student, but the science people you have to understand something about the cos theta. So the values of cos theta I have also given in the notes. So you can easily know. Let us take some examples so you can easily understand. So I will take some example, that is 100 110. So find the angle between interplanar angle between these two planes, that is 100 110. Find the angle. So this is our plane, like this is 100. So this is our 100 plane. You can easily draw. You can easily know this is the whatever the origin, and this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. So ఎక్కడ టచ్ అయింది అన్న x-axis కి ఇక్కడ టచ్ అయింది, సో అందుకే 1. అండ్ y-axis ఎక్కడ టచ్ అయింది, ఇది y-axis z-axis అసలు టచ్ కాలేదు అందుకే 0. సో 100 ఇది. అండ్ 110 అంటే ఇది ఆరిజిన్ అన్న, ఇది x-axis, ఇది y-axis, ఇది z-axis, x y z. సో ఎక్సెస్ ఎక్కడ టచ్ అయింది, 1 దగ్గర టచ్ అయింది. వై యాక్సిస్ ఎక్కడ టచ్ అయింది, 1 దగ్గర టచ్ అయింది. జెడ్ యాక్సిస్ ఎక్కడ టచ్ అయింది, అసలు టచ్ కాలేదు అందుకే 110. సో మనం డ్రా చేయడం కాదు, డ్రా చేస్తే కూడా మనకి ఈజీగా చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు యాంగిల్ ఎంత నాన్న దీనికి దీనికి మధ్య మీరు చూస్తే తెలిసిపోతుంది ఎంత. ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా ఉంది నాన్న, ఇలా ఉంది అంతే కదా. యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది నాన్న ఈ రెండింటికి మధ్య, మీరు చూస్తే చెప్పవచ్చు ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది నాన్న, దట్ ఈస్ 45 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. 45 డిగ్రీస్ ఎందుకు ఉంటుంది, ఎగ్జాక్ట్ ఇది ఎంత, ఇది 90 డిగ్రీస్. 90 డిగ్రీస్ ఇది మధ్యలోనే ఉంది, ఆ ప్లేన్ అనేది ఇట్లా మధ్యలో ఉంది. సో డెఫినెట్లీ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ప్లేన్స్ విల్ బి 45. కాకపోతే అన్ని ఇలా గీయడం కాకుండా సింపుల్ గా డైరెక్ట్ ఫార్ములా అప్లై చేసి వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేన్స్. సో ఆ ఫార్ములా ఏంటి చూడండి నాన్న. సో 100కి 110కి మనం ఆ కాస్ థీటా అప్లై చేసి మనం ఫార్ములా చూద్దాం నాన్న. వెరీ సింపుల్. సో 100 కదా, సో దానికి కాస్ థీటా వేసి వాల్యూ గీస్తున్నాం చూడండి. సో దట్ ఈస్ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h1 h2 ప్లస్ k1 k2 plus L1 L2. So that is 101 100 and 110. This is H1 K1 L1, H2 K2 L2. So that is H1 H1 H2. H1 H2 and this is 1 and this is 1. So multiply H1 H2, that is 1 into 1. So 1 into 1 and next 0 into 1. K1 K2, that is 0 into 1. Next L1 L2. L1 L2 and 0 into 0. అంతేనా. అండ్ ద నెక్స్ట్ రూట్ ఆఫ్ h1 స్క్వేర్ k1 స్క్వేర్ l1 స్క్వేర్ అంటే ఇది 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్ రూట్ ప్లస్ అగైన్ h2 k2 l2 రూట్ ఆఫ్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ k1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ అండ్ 0 స్క్వేర్. అండ్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఏమొస్తుంది అన్న, 1 into 1 ఏమొస్తుంది, 1 వస్తుంది. ప్లస్ 0 into 1 0, 0 into 0 0. సో ప్లస్ పైన ఏమవుతుంది అన్న, 1 అవుతుంది. 1 ప్లస్ 0 ప్లస్ 0 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ కింద చూడండి నాన్న. సో పైన 1 అవుతుంది, కింద ఏమవుతుంది, రూట్ ఆఫ్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్. 0 స్క్వేర్ ఏమవుతుంది, 0నే అవుతుంది. 0 స్క్వేర్ 0నే అవుతుంది. 1 స్క్వేర్ ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది అంతే కదా. సో 1 స్క్వేర్ ఏమవుతుంది, రూట్ 1 అవుతుంది అంతే కదా. హియర్ ఆల్సో 1 రూట్ ఆఫ్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్, ఇక్కడ 1 వచ్చింది మనం. అండ్ హియర్ ఆల్సో ఒకటి. సో ఇక్కడ చూడండి, 0 స్క్వేర్ అంటే 0నే అవుతుంది. 1 స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ అంటే 1 అవుతుంది.
సో రూట్ 1 అన్నా కూడా 1 అవుతుంది అంతే కదా. అండ్ హియర్ ఆల్సో సో రూట్ ఆఫ్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1. సో 1 స్క్వేర్ 0 ఉంది నాన్న. సో 1 స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్. సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ 1 ప్లస్ 1 ఏమవుతుంది నాన్న, 2 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద రూట్ 2. సో రూట్ 2 అనమాట. సో వెరీ సింపుల్ నాన్న. సో యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ. సో మీకు వాల్యూస్ చూస్తే కాస్ 30 1/√2 ఎప్పుడు వస్తాయి నాన్న, 1/√2 ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే వాల్యూస్ చూసుకోవాలి. సో వాల్యూస్ ఏంటి నాన్న, ఈ వాల్యూస్ 1 √3/2 1/√2 1/2. సో కాస్ 0 ఉంటే వాల్యూ ఎంత అంటే 1. సో రిమెంబర్ దిస్. సో మ్యాథ్స్ పీపుల్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది, బట్ సైన్స్ వాళ్ళకి కాస్ 0 ఎంత అంటే 1, కాస్ 30 ఎంత అంటే √3/2, కాస్ 45 1/√2, కాస్ 60 1/2, కాస్ 90 0. సో కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√2 వచ్చింది. సో 1/√2 అంటే ద యాంగిల్ విచ్ ఈస్ 45 degrees. సో 45 degrees is the angle between the two planes. సో దీన్ని ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ అంటారు. సో ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో బాగా వస్తుంది అన్న. సో మన సిలబస్ లో ఏం లేదు, సెమిస్టర్ లో ఏం లేదు, సో మనం అంత పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ డెఫినెట్లీ దోస్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఐఐటి టర్మ్ ఆర్ ఎంఎస్సి ఎంట్రన్సెస్, పీజీ ఎంట్రన్సెస్, యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ దిస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేన్స్. సో నెక్స్ట్ విల్ సీ ద ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్. ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడండి. సో దట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేన్స్. సో ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేన్స్. సో డిస్టెన్స్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్. సో డిస్టెన్స్ కూడా మాట్లాడదాం నేను. సో డిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ ద ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్. సో ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంది నేను. సో దట్ ఈస్ 1/d². సో మన ఇప్పుడు కూడా నన్ను h1 h2 h4 ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మన మిల్లర్ ఎడిసెస్ వచ్చినాయి. దట్ ఈస్ 1 0 0 1 1 0. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేన్స్ అని ఇచ్చేసినాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది నాన్న చూడండి, అప్పుడు ఏంటి ఫార్ములా అంటే చూడండి. సో 1/d² ప్లస్ h² ప్లస్ k² ప్లస్ l², h²/a² ప్లస్ k²/b² ప్లస్ l²/c². ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దట్. సో చూద్దాం, ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు విల్ సీ సమ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో నెక్స్ట్ సో ఒక్కసారి చూడండి, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ a² b² c² అన్నాను. సో వాట్ యాక్చువల్లీ దిస్ a² b² అండ్ c²? నథింగ్ బట్ ద ఇంటర్సెప్ట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద x యాక్సిస్, సో ఇప్పుడు ఉదాహరణకి x యాక్సిస్ తీసుకున్నాం నాన్న. దిస్ ఈస్ x యాక్సిస్, దిస్ ఈస్ y యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈస్ z యాక్సిస్. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ అ పర్టికులర్ క్యూబ్, నేను ఈ క్యూబ్ తీసుకున్నాను అన్న ఇది. సో ఈ పర్టికులర్గా ఈ క్యూబ్ తీసుకున్నాను, ఈ పర్టికులర్గా క్యూబ్ తీసుకున్నాను. సో ఈ క్యూబ్ తీసుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు ఇవి డ్రా చేశాను అన్న. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ వై యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ జెడ్ యాక్సిస్. సో ఇప్పుడు నేను ప్లేన్స్ గీసేటప్పుడు ఇప్పుడు నేను డిస్టెన్స్ పెట్టిన టూ ప్లేన్స్ అన్నాను. ఏబిసి అంటే ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్కి ఉండేది ఏ అనుకోండి, వై యాక్సిస్కి ఉండేది ఇది బి అనుకోండి. డిస్టెన్స్ ఈ నుంచి ఇడికి. జెడ్కి ఏంటిది డిస్టెన్స్, జెడ్కి ఏముంటుంది అన్న, ఇది సి అనమాట. సో వెరీ సింపుల్ నాన్న. సో రిమెంబర్ దీస్ 3 points. A, B, C are nothing but they are the intercept of this x axis. సో ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సి అనుకోండి. సో ఎంత ఉంటుంది, ఆల్వేస్ 1 ఉంటుంది. ఆల్వేస్ 1 ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్యూబిక్. అది క్యూబిక్ అయితే 1 ఉంటుంది నాన్న. సో అందుకే ఇక్కడ రాశాను ఫర్ క్యూబిక్ విచ్ ఈస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి. సో ఏకి బి, ఏబిసి డిఫరెంట్ ఎప్పుడు ఉండదు నాన్న. ఎప్పుడు డిఫరెంట్ ఉంటుంది అంటే ఎగ్జామ్ కొంచెం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను మళ్ళీ ఎప్పుడెప్పుడు డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఆర్థోరాంబిక్ కేసులో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. బట్ ద క్యూబిక్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏబిసి మూడు సేమే ఉంటాయి. సో ఏ ఎంతనో, బి ఎంతనో, సి అంతనే. సో ఆల్వేస్ ఏబిసి 3 ఆల్ ఈక్వల్, దట్ ఈస్ 1 centimeter. జనరలీ ఎప్పుడు 1 centimeter గా మనం తీసుకుంటాం. బట్ ఆల్ ద 3 ఆర్ సింప్లీ ఈక్వల్. సో అందుకే అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది అంటే యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ లైక్ దిస్ ద ఫార్ములా విచ్ ఈస్ 1/h²/a² ప్లస్ k²/b² ప్లస్ l²/c² ఉంది. సో దాట్ మీన్స్ ఏబిసి మూడు సేమే. సో అందుకే ఇది a² మూడు కామన్లు ఇస్తే దట్ ఈస్ అన్ని కలిపి ఒకటే a² అని రాయొచ్చు. సో ఇప్పుడు d² ఎట్లా వస్తుంది నాన్న, రివర్స్ చేస్తే a²/h² ప్లస్ h²/a². యూ కెన్ దీన్ని రివర్స్ చేసినాం అనుకున్నాను, a²/h² ప్లస్ k² l² వచ్చేస్తాయి నాన్న. సో వెరీ సింపుల్ నాన్న. అండ్ నెక్స్ట్ దీని తర్వాత d కావాలంటే ఏం చేయాలి, అంటే దట్ ఈస్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు a బై, సో దీన్ని రూట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ దిస్ a² రూట్ చేస్తే a వస్తుంది. సో రూట్ ఆఫ్ h² ప్లస్ k² ప్లస్ l². సో దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేన్స్. సో రిమెంబర్ దిస్ టూ ఫార్ములా. సో once again I'm telling you, remember these two formula for the interplanar distance and interplanar angle if
టూ మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఆర్ గివెన్. మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇలా చేయాలి నాన్న. సో టూ మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ హెచ్ స్క్వేర్ ఉంది, దట్ ఈస్ H1 అండ్ H2 అనమాట. సో ఇక్కడ H1 స్క్వేర్ ప్లస్ H2 స్క్వేర్ రెండు కలిపి హెచ్ స్క్వేర్ అని రాశాను ఇక్కడ. సో ఇది నాన్న డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేన్స్. సో ఇది స్పెసిఫిక్ గా క్యూబిక్ సిస్టమ్ కు మాత్రమే ఇట్లా. ఒకవేళ నా క్యూబిక్ సిస్టమ్ కాకపోతే క్యూబిక్ సిస్టమ్ కాకపోతే ఫార్ములా విల్ బి డిఫరెంట్. దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఫార్ములా. బట్ ఫర్ ద క్యూబిక్ సిస్టమ్ ఏబిసి బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, అందుకే ఈ ఫార్ములా నాన్న. సో మోస్ట్లీ విల్ గివ్ ఓన్లీ ఎప్పుడు కూడా క్యూబిక్ సిస్టమ్ ఇస్తారు నాన్న. సో క్యూబిక్ సిస్టమ్ వేస్తే విల్ గెట్ ద ఫార్ములా విచ్ ఇస్ d is equal to a by root of h square plus k square plus l square. So remember this. So remember these two formula. This is the angle between the two planes and it is the distance between the two planes. So remember this. So if two Miller indices are given, we can easily find out the angle and the distance. So these are the very, very important. So now we will consider about the Miller indices. Okay. So listen here. So I have already told you that write the assignment for this particular all the six crystal planes. So find out the Miller indices for all the six planes A, B, C, D, E, F. Okay. So this is up to now. So we'll discuss further in the next session. Thank you for this.